Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA. And we come live to you every Friday from 5 p.m. to 6 p.m. Myself, Bajracharya Khanal, your moderator for the event. And as always, I'm back with my guest speakers and a new topic for discussion. So today also I have two speakers with me, and they both belong from the financial sector. In fact, both my speakers are associated with Himalayan Capital Limited, which is a 100% subsidiary of Himalayan Bank Limited and is being managed under management contract through KFA, which is a first of its kind in Nepal. Well, Himalayan Capital Limited is involved in various investment banking activities as well. And if you want to get the detailed report on the topic that we are discussing today, you can just log into their website, that is www.himalayancapital.com, and you'll find the details over there. Now, coming back to my speakers, my first guest speaker for today's program is Mr. SujanRatna Bajracharya. He is the head of investment banking at Himalayan Capital Limited. Well, Mr. Bajracharya is very young and energetic and has more than 7 years of experience in the Nepalese capital market. He is also a certified technical analyst from Bombay Stock Exchange. My second guest speaker for today's program is Mr. Mamin Shakya. He is the officer of investment banking at Himalayan Capital Limited. Well, Mr. Shakya is also very young and energetic, and he started his career in the year 2015 as a research associate in Nabil Investment Banking Limited. And later in 2017, he joined NIBL Ace Capital Limited as a research analyst. Welcome, Sujan sir and Mamin sir in this live session, and thank you once again for accepting our invitation. Now, before we proceed further, I would like to inform our viewers regarding the topic of today's discussion. So the topic is impact assessment of COVID-19 and way forward for the Nepalese capital market. We have a slightly different format of our show today. We will start with Mr. Mamin Shakya, who has a wonderful presentation to show to us regarding the topic that we are discussing. And when he's done with his presentation, we'll be joined in by Mr. Sujan Bajracharya later in the discussion round. And as you know, in the course of our discussion, I would take your questions as well. But forgive me for the fact that we might not be able to take all your questions due to time constraint. And also, since we are coming live to you from our respective houses, there is a possibility of technical glitches at times, though we'll try to avoid it. But if it happens, please forgive us for that as well. Now, having said all these things, I would like to give the floor to Mr. Mamin and request him to start his presentation. So, sir, if you are ready, please, you may proceed. Yeah, you can hear me, Vivek, right? Yes, of course, I can hear you. Please go ahead. Okay, first of all, good evening to everyone. Thank you, KFA, and thank you, Vivek, and welcome, Sujan, sir. So, and welcome to all the viewers as well. So, first of all, before we jump into today's topic, impact assessment of COVID-19 in stock market. First of all, I'd like to briefly set a backdrop about our market, telling about the brief history and its current state right now. So, is the screen visible, Vivek? Yes, so the screen is visible, but it's, I mean, I can see only blank. I can see the cursor, but the slides are not visible. Okay, now it's right visible, sir. Now it's visible. It's visible, right? Yes. Okay. First of all, I'll talk briefly about the history of NIPSE and then its current state so that I can be able to set the backdrop for further assessment part. So I'd like to start by displaying one chart. Okay. So first of all, this picture shows the beauty of stock market. हामी चार्टमा हेर्न सक्छौं यही उतार चढाव नै हाम्रो भनौं न स्टक मार्केटको वर्ल्ड वाइड स्टक मार्केटको प्लस नेपालको पनि यही नै ब्युटी हो। यसमा एकदम धेरै रिस्क पनि छ, अपर्चुनिटिजहरु पनि छ हैन, इमेन्स अपर्चुनिटिज पनि छ। सो हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो मार्केट पनि लास्ट हामीसँग 13 इयर्सको डेटा छ। सो त्यो हेर्ने हो भने 2008 देखि 12 सम्म हेर्न सक्छौं हाम्रो मार्केटले 4 इयर्सको बेयरिश ट्रेन्डमा गएको थियो।
सो त्यो बेलामा 74% ले हाम्रो मार्केट डाउन भएको देखिन्छ सो 4 इयर्सको साइकल देखिन्छ त्यस पछाडि 2012 बाट 2018 मा हाम्रो नेप्सेले एउटा नयाँ हाई बनाएको थियो 1881 को सो यो एउटा भनौँ न यो 300 लेभलबाट हाम्रो 1881 मा पुग्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 531% को राइज देखिन्छ सो भने यहाँ अब रिस्क पनि छ इमेन्स रिटर्न पनि छ यो चार्टले नै प्रस्तुत गरिहाल्छ प्लस त्यस पछाडि भनेको फेरि 16 पछाडि हाम्रो जुन यो डाउनवर्ड ट्रेन्ड स्टार्ट भएको छ विच इज स्टिल रनिङ मोर देन 3.5 इयर्स कम्प्लिट भइसकेको छ सो आजको डेटमा मार्केट 1201 मा छ सो भनौँ न यो 1881 पिक लिए पछाडि रिसेन्ट लोज भनेको अराउन्ड 1100 मा बनाएको छ सो 1881 टु 1100 को लेभल भनेको पनि मार्केटमा अराउन्ड 42% को करेक्सन आएको देखिन्छ सो सरस्वती हेर्दा हाम्रो मार्केटमा चाहिँ 4 इयर्स साइकल देखिन्छ हैन 4 इयर्स डाउन 4 इयर्स अपको सो यो एउटा चाहिँ साइकलको पार्ट भयो अब भनौँ न हाम्रो मार्केटमा यो उतार चढाव हुनुमा अब डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू छ अभियसली कम्पनीज नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीजहरूको फन्डामेन्टल पर्फर्मेन्स भयो उनीहरूको टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल प्याटर्न्सहरूले प्राइसमा पार्ने इम्प्याक्ट्सहरू भयो प्लस अर्को भनेको उनीहरूको डिभिडेन्ड पोलिसिजले गर्दाखेरि पनि प्राइसेसमा मुभमेन्टहरू आउने गर्छ त्यसले गर्दा नेप्सेमा चेन्जेसहरू आउने गर्छ बिसाइड्स दिज फ्याक्टर्सभन्दा मेजर हिटिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ इन्भेस्टर सेन्टिमेन्ट नै हो सो जब जब इन्भेस्टर सेन्टिमेन्ट स्ट्रङ हुन्छ तब तब एउटा मार्केटले बुल्लिने हो सो अभियसली सेन्टिमेन्ट डाउन हुँदाखेरि एउटा बेरिसमा जाने हो यो बिसाइड्स दिस पनि अर्को मेन फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ भनौँ न हाम्रो मार्केटमा अरू अलि म्याक्रो लेभलमा इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू भयो पोलिटिकल लेभलमा चेन्जेस आउने हाम्रो पोलिटिकल लेभलमा आउने चेन्जेसहरू भयो अनि प्लस रेगुलेटरी बडीहरूबाट आउने रेगुलेटरी चेन्जेस पोलिसिज डिरेक्टिभ्स त्यो पनि हाम्रो मार्केटमा चाहिँ भोलाटिलिटी ल्याउने गर्दछ सो टकिङ अबाउट भनौँ न हाम्रो अब सरस्वती ब्रिफ ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ भने यो 2008 को जुन बियर सुरु हुन अगाडि 2000 को जुन यो 7 को पिरियड छ 7 मा चाहिँ एउटा राम्रो बुल इन्जोय भएपछि बल्ल डाउन आएको देखिन्छ सो यो 7 को बुल इन्जोय गर्नुमा चाहिँ अब एउटा मेन रिजन चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पेयर अफ हाइकको कुरा थियो 50 करोडबाट 2 अर्बमा लाने सो त्यसले गर्दाखेरि के भयो 4 फोल्डले पेयर अफ क्यापिटल बढ्ने भयो सो त्यसको लागि बोनस इस्युएन्स राइट्स इस्युएन्सहरू भयो त्यो कारणले इन्भेस्टर्सहरूले बोनस र राइट्सको लागि इन्भेस्ट गर्ने हुनाले त्यो टाइममा अलिकति डिमान्ड हाई हुन गएकोले त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ मार्केट बढेको देख्छ प्लस अर्को कुरा भनेको 2007 मा चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ अटोमेटेड ट्रेडिङ प्लेटफर्म पनि सुरु भयो सो त्यसले गर्दाखेरि 7 सम्म चाहिँ इट वाज गोइङ वेल सो एउटा करेक्सन आएर फेरि मिड 2008 मा चाहिँ 1175 को नेप्से सुरु भएदेखि नै एउटा फर्स्ट हाई भनेको 1175 बने पछाडि चाहिँ मार्केटले एउटा डाउनफल दियो सो यहाँ प्रब्लम के भइदियो भने यो जुन 7 मा जुन यो पेयर अप बढाएको कारणले बोनस राइट्स इस्युएन्स भएको कारणले अल्टिमेटली पछि गएर के भयो भन्दा सप्लाई अफ सेयर्स बेसी हुन गयो त्यसले गर्दा ओभर सप्लाई अफ सेयर्स भयो कम्पनीहरूको अर्निङ्समा हिट भयो किनकि इपिएस डाइल्युट हुन गयो त्यसले गर्दा सँगसँगै इपिएस झर्ने बित्तिकै डिभिडेन्डहरूमा ह्रास आउन थाल्यो सो यस पछाडि अनि यो पिरियडमा भनौँ न लिक्विडिटी क्रन्चहरू भयो इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू हाई हुन थाल्यो त्यसले गर्दा मार्केटमा चाहिँ भनौँ न स्टकबाट अभोइड गरेर मान्छेहरू चाहे एफडीमा प्लेस गर्ने भयो सो त्यतातिर बेसी प्रिफरेन्स हुन गयो सो 4 इयर्स चाहिँ यो भनौँ न 2012 सम्म चाहिँ एउटा बेरिश मुडमै थियो स्टक मार्केट सो 2012 मा चाहिँ 300 को एउटा लो बनाएपछि चाहिँ भनौँ न एउटा अब डिमान्ड र सप्लाई इक्विलिब्रियममा आएपछि हाम्रो मार्केट मजाले रिकभर हुन सुरु नै गर्यो सो 13-14 इट वाज इन्जोयबल रन हैन यस पछाडि एउटा पिक भनेको 1083 पुग्यो मिड 14 मा सो यस पछाडि इट वाज गोइङ वेल मार्केट रिकभर भएर एउटा बुलिश मुडमा गइसकेको थियो तर त्यसको ठिक 1 इयर पछि के भयो 2015 मा हेर्नुपर्छ हामीले अप्रिल 2015 मा अर्थक्वेक आयो सो अर्थक्वेकले गर्दा अभियसली अब त्यो वान टाइम इन्सिडेन्ट थियो हैन अहिले कोभिडको जस्तो अब यो अनसर्टेन चाहिँ छैन त्यो वान टाइम एकदम ठुलै म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आयो सो त्यो टाइममा पनि अहिले जस्तै नेप्से बन्दै भएको थियो अराउन्ड 1 मन्थको लागि सो हामी हेर्न सक्छौँ अराउन्ड भूकम्प आउन अगाडि चाहिँ मार्केट वाज होभरिङ अराउन्ड 940 को लेभलमा सो त्यस पछाडि मार्केट पनि खुल्ने पोसिबल भएन अराउन्ड 1 मन्थको लागि मार्केट वाज हल्ट हैन बन्द भइरहेको थियो सो खुल्ने बित्तिकै त्यो टाइममा के भयो भने खुल्ने बित्तिकै मार्केट कन्टिन्युस डाउनफल दियो सो लिने बित्तिकै स्टिप डिक्लाइन हामी हेर्न सक्छौँ खुल्ने बित्तिकै
सुरुको 1 विक चाहिँ झरेको थियो, सो अराउन्ड 837 मा आइपुग्यो, अराउन्ड 100 पोइन्टको ड्रप भयो, इट वाज अराउन्ड 11% को फल पर्सेन्टेजमा कुरा गर्नुपर्दा। सो यो फल आए पछाडि 837 को एउटा डिक्लाइन लिइसकेपछि चाहिँ मार्केट वाज एबल टु रिकभर एकदम क्विकली। अब अहिले भनौँ न कोभिड पछाडि पनि अब मार्केटले सेम वेमा रियाक्ट गर्ने हो होइन त्यो हेर्न नै बाँकी छ होइन, किनकि अब यो त अब अनगोइङ नै प्रोसेस छ, अनगोइङ नै छ, कोभिड स्टिल भ्याक्सिन नभेटेकोले भनौँ न यति क्विक रिकभरी होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सो यो टाइममा हेर्दा चाहिँ भनौँ न क्विकली रिकभर भएको देखिन्छ, प्लस यो बुस्टअप पनि भएको छ। यहाँ यो लो बनाउने बित्तिकै कम टाइममा 1200 पनि गएको देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ मेन रिजन के भइदियो भने अर्को एउटा बुस्टिङ फ्याक्टर मार्केटलाई चाहिँ के भइदियो भने अघि जुन 2 अर्ब पुर्याएको थियो कमर्सियल ब्याङ्कको 2007 मा, अब फेरि अर्को नयाँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कबाट आयो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब फेरि 2 बिलियनबाट अर्को 4 फोल्डले 8 बिलियन पुर्याउने। सो फेरि मार्केटमा त्यही लहर चल्यो, बोनसको राइट्सको सबै ब्याङ्क्सहरूले पुर्याउनै पर्यो, खास मर्जरमा जोड दिएको थियो, तर मर्जर एक्विजिसन भन्दा पनि कम्पनी प्रिफर टु गिभ बोनस एन्ड राइट्स, त्यसले गर्दाखेरि फेरि एउटा मार्केटमा चाहिँ बुस्ट आयो। सो यहाँबाट इन्जोय भएको देखिन्छ बुल रन। अनि अब 16 चाहिँ एकदमै हेर्न सक्छौँ हामी, यहाँ चार्टबाट पनि देख्न सक्छौँ एकदम मजाको पिक ल्याएर देखिन्छ। सो 16 मा पनि अब राम्रो डेभलपमेन्ट भयो भनौँ न। Jan 16 बाट चाहिँ यो पेजबाट चाहिँ पहिला भनौँ न सेयर सर्टिफिकेट्स कारोबार हुने भएको थियो, तर अब Jan 16 मा चाहिँ सेबनबाटै डिरेक्टिभ्स आयो कि अब कम्पलसरी डिम्याटबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ, फिजिकल सेयर्सलाई एलिमिनेट गरेर अब वी निड टु गो डिजिटाइज फर्ममा भनेर। सो यसले पनि बुस्ट गर्न थाल्यो, मार्केटमा पार्टिसिपेन्ट्सहरू एक्टिभ हुन थाले होइन। फिजिकल अलिकति म्यानुअल टाइपको थियो, सो अलिक डिजिटाइज वेमा गएपछि पार्टिसिपेन्ट बढ्यो अलिकति भनौँ न। ओके, एउटा नयाँ फेज नै सुरु भएको जस्तो भयो, कास्ट सर्टिफिकेटबाट अब हामी डिजिटाइजमा जाँदैछौँ। सो त्यस पछाडि सब्सिक्वेन्टली फेब्रुअरीको हामी यो पार्टमा हेर्न सक्छौँ। फेब्रुअरी 2016 मा फेरि अर्थक्वेकको लगभग 1 इयर पछाडि इकोनोमिक ब्लकेट भइदियो। सो यो इकोनोमिकली चाहिँ एउटा नेगेटिभ फ्याक्टर थियो। सो यसमा चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ मार्केटले चाहिँ तर अपोजिट वेमा रियाक्ट गरेको छ। मार्केट यता इकोनोमिक ब्लकेट भयो भने मार्केट चाहिँ हामी चढेको देख्न सक्छौँ। अब यो टाइममा के भइदियो भने इकोनोमिक एक्टिभिटिज ब्लकेटले गर्दा अर्थक्वेकले गर्दा हामी इकोनोमी अलिक स्लो डाउन भइरहेको थियो। सो अब मार्केटमा चाहिँ के हुने गर्छ भने नर्मली अन्त कतै बिजनेस एक्टिभिटिजहरू भनौँ न फ्लोजहरू लेस भयो, इम्पोर्ट एक्सपेन्सेस बिजनेसहरूमा अलिकति भनौँ न लेस पार्टिसिपेसन भयो यो ब्लकेटले भन्यो भने अल्टिमेटली मान्छे यता घुमिफिरी भनौँ न आफ्नो आइडल फन्डहरू स्टक्समा पनि लगाउने गर्छ। सो त्यो टाइममा भनौँ न डिमान्ड क्रिएट गर्न पनि अलिक हेल्प गर्यो, त्यसले गर्दा अपोजिट रिलेसन देखिन्छ। किनभने हामीले हेर्न सक्छौँ होइन यो फेजमा 15-16 फिस्कल इयर त्यो भनेको 72-73 मा इकोनोमिक हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट वाज जस्ट 0.6%, तर यो फेजमा हाम्रो मार्केट रिटर्न वाज अराउन्ड 78%। सो भनौँ न अपोजिट रिलेसन देखिन्छ। अर्थक्वेक र इकोनोमिक ब्लकेट भए तापनि हाम्रो मार्केट वाज रियाक्टिङ अपोजिटली। सो यहाँ एकदम राम्रो बुल आएको देखिन्छ। सो अब भनौँ न यो बुल पछि पनि फेरि अब एउटा फ्याक्टर के भयो भने यो 1881 मा पुगेपछि अब स्टक्सहरू अभियसली ओभर भ्याल्युड हुन थाल्यो। फेरि यहाँ यो बेयरिश ट्रेन्डमा जुन प्रब्लम आएको थियो फेरि रिपिटेडली त्यही प्रब्लम आउन थाल्यो। जसरी बोनस राइट्सहरू आएको थियो फेरि रिपिटेड सेम प्रोसेस भयो, ओभर सप्लाई अफ सेयर्स, इपिएसमा डाइल्युसन, डिभिडेन्डहरूमा गिरावट आउन थाल्यो। त्यस पछाडि प्लस लिक्विडिटी क्रन्चले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू पनि हाई हुन गयो एफडीजहरूमा। सो पिपल प्रिफर टु पार्क द फन्ड इन एफडीज एन्ड बीएफआईज रादर देन इन्भेस्टिङ इन स्टक्स। सो मजाले यहाँ एउटा करेक्सन आएको देखिन्छ 1881 बाट 1250 मा। सो त्यस पछाडि चाहिँ अब एउटा यो हाइक देख्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ एउटा बुस्टिङ फ्याक्टर, यो हाइकको बुस्टिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ अब चाहिँ सिमिलरली फेरि इन्सुरेन्सको पेड अफ हाइकको कुरा थियो। लाइफहरूको चाहिँ तपाईँको 1 अर्बबाट 2 अर्ब, नन लाइफहरूको चाहिँ 50 करोडबाट 1 अर्बको। सो यो बियरिश ट्रेन्डमा पनि यो बुस्ट एउटा चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्समा भएको पेड अफ क्यापिटल हाइकले गर्दाखेरि हो। तर अब भनौँ न मान्छेहरू पनि अब वेल अवेर भइसक्यो, बोनस राइट्स चाहिँ यस एउटा एक लेभलमा उछाल ल्याउँछ, तर त्यही नै अभिशाप हुन गइरहेछ हाम्रो मार्केटको लागि। फेरि सब्सिक्वेन्टली यो पोइन्ट पछाडि फेरि ओभर सप्लाई अफ सेयर्स नै भयो, इभन यहाँ बिएफआईजको पनि भयो प्लस इन्सुरेन्सहरूको पनि भयो। प्लस अर्को हामी यो 17 देखि 18 को यो जुन फेज हेर्न सक्छौँ, यहाँ मार्केट अलिकति भोलाटाइलै भएको देखिन्छ। किनकि 17 मा चाहिँ हाम्रो भनौँ न डिफ्रेन्ट फेजेसमा इलेक्सनहरू भएको छ, लोकल लेभल इलेक्सन, फेज वाइज, त्यसपछि लेजिस्लेटिभ इलेक्सन। सो यसमा चाहिँ यो दौरान चाहिँ मार्केट अलिकति भोलाटाइल नै रह्यो। त्यसपछि आयो हामी ब्याक टु 18। सो 18 मा चाहिँ एकदमै भनौँ न पिक राइज पनि थियो, फल पनि थियो, अलिक यो पनि भोलाटाइलै थियो। तर 18 मा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने हाम्रो मार्केटको लागि एउटा अनलाइनमा जाने एउटा माइलस्टोन जस्तै नै हो 2018 चाहिँ नेप्सीको लागि। किन भन्दाखेरि हामी फेब्रुअरी 18 मा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी मार्केट यता
अनलाइनमा गयो डिजिटाइज फर्ममा कसको सियाज बा मेरो सेयरको थ्रु हाम्रो प्राइमरी मार्केट चाहिँ एटलिस्ट फुल्ली अनलाइनमा भयो त्यस पछाडि अराउन्ड नोभेम्बर 2018 मा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी मार्केट पनि अनलाइनमा भयो नेप्सीले नट्स लन्च भयो उता साइडबाट नेप्सीबाट नट्स एज इन फुल फर्म नेप्सी अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम तर त्यो ट्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ सिम्पली हामी पहिला अब भनौँ न ब्रोकरको अफिस भिजिट गरेर अथवा कलको थ्रु अर्डर प्लेस गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामी भनौँ अनलाइन सिस्टमबाटै वी क्यान प्लेस अर्डर तर अब त्यसमा चाहिँ के भयो भने पेमेन्टको सिस्टम चाहिँ छैन जस्ट वी क्यान सिम्पली प्लेस द अर्डर सो भनौँ न यो 2018 को पिरियड भनेको प्राइमरी मार्केट अनलाइनमा जाने प्लस सेकेन्डरी मार्केट पनि अनलाइनमा जाने र अनलाइनमा अब मैले भने त्यो फुल्ली अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ अनलाइन गएको छैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले मार्केटमा अराउन्ड 13 लाख प्लस इन्भेस्टर्सहरू छन् तर यो अनलाइन नट्स युज गर्नेहरू देयर आर ओन्ली 30,000 युजर्स सो एकदमै कम छन् अनलाइनमा जब यो फुल्ली इन्टिग्रेट अनलाइन पेमेन्ट भयो भने चाहिँ मेबी होपफुली अब इन्भेस्टर्सहरू बढ्ला तर यसले हाम्रो कति इन्भेस्टर्सहरू एक्टिभ छन् भन्ने पनि देखाउँछ यो फिगरले सो छोडौँ अब यहाँ 18 पछाडि चाहिँ अब 19 को सुरु भयो 19 मा चाहिँ इट वाज भनौँ न अप पनि छ डाउन पनि छ यसमा पनि यो एकदमै भोलाटिलिटी छ 19 मा नि 19 मा चाहिँ के भएको छ भने अब सुरुमा 19 मा नि रेगुलेसनबाट धेरै नै चेन्जेसहरू आयो भनौँ न एउटा राम्रै डेभलपमेन्ट्सहरू पनि आयो जस्तै मार्जिन लोन सेयर लोन ब्रोकरको थ्रु दिने जुन कि बिएफआइजले मात्र गरिरहेको थियो हो त्यो बिएफआइज ब्रोकरहरूको लेभलबाट अब अमाउन्टमा स्मल साइज हुनसक्छ तर इट्स गुड डेभलपमेन्ट ब्रोकर्सहरूको थ्रु पनि सेयर लोन जानु भनेको सो त्यो कुराहरू आयो तर अनि भनौँ न एक लेभलमा पुगेपछि त्यसको मिड गियरतिर अराउन्ड प्यान कम्पलसरीको भन्ने कुरा आयो सो प्यान कम्पल्सनले भनौँ न अलिकति नेगेटिभ भाइब्स क्रिएट भयो मार्केटमा होइन त्यस पछाडि सब्सिक्वेन्टली बिएफआइजहरूको स्प्रेड रेटमा रिडक्सनको कुरा आयो राष्ट्र ब्याङ्कबाट सो अब अल्टिमेटली बेसल अनुसार त अब राष्ट्र ब्याङ्कको टार्गेट भनेको 3% झार्ने हो स्प्रेड होइन जुन पहिला 5 हुने गर्थ्यो सो अल्टिमेटली डिक्लाइनिङ गर्ने नै टार्गेट छ सो स्प्रेडले गर्दा भनौँ न बिएफआइजहरूको अब इन्कम झर्ने हो कि घट्ने हो कि त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट ल्यायो प्लस त्यस पछाडि पनि अब सिजिटी क्यालकुलेट गर्नलाई बेस रेटको इस्यु सो बेस रेटको केसमा नै धेरै नै इस्यु भएको थियो ब्रोकर अफिसमा इन्भेस्टर्सहरू आफै गएर सेयर्स कहिले किन्नु भएको एक्ज्याक्ट कस्ट देखाउनु पर्ने अलिकति म्यानुअल सिस्टम भएको थियो त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ इन्भेस्टर्सबाट यसको पनि अलिकति विरोध पनि भएको छ पछि एड्रेस गरेर अहिले मेरो सेयरकै थ्रु गर्न मिल्छ त्यो बेस रेट क्यालकुलेसनहरू पनि सो यो फेजमा चाहिँ भनौँ न 19 मा चाहिँ अलिकति धेरै नै रेगुलेटरी साइडबाट जस पोजिटिभै मार्केटको लागि त अब पोजिटिभ लङ रनमा हुने डेभलपमेन्टहरू नै भएको हो सो यो 19 को एन्ड पछाडि कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब म अर्को स्लाइडमा जान चाहन्छु सो भनौँ न हामी अब यो पोइन्टमा आइ नै सक्यौँ सो 19 को पछाडि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सी अराउन्ड 2019 को डिसेम्बर एन्डतिर हाम्रो मार्केटले एउटा फेरि नयाँ लो बनायो होइन रिसेन्ट लो 1100 को लेभलमा सो फर्स्ट केस कोरोना केस इन्टरनेसनली चाइनाको वुहानमा डिसेम्बरको एन्डमा भएको थियो सो त्यो टाइमसम्ममा हाम्रो मार्केटमा कोरोनाले केही पनि इम्प्याक्ट गरेको थिएन किनकि फर्स्ट केस हाम्रो Jan 23 मा भेटिया हो होइन सो त्यस पछाडि हाम्रो भनौँ न अरू सबै ठाउँमा कोरोनाले एकदम भनौँ न डे बाई डे उनीहरूको स्प्रेड बढिराख्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ कोरोनाले इम्प्याक्ट गरेको थिएन इनफ्याक्ट हाम्रो मार्केटले पुरा फुल रन इन्जोय गर्न थालेको थियो अब एउटा त के थियो भने ल साइकल पनि एन्ड भयो कि भन्ने पनि थियो 4 इयर्सको साइकल थियो 16 मा भनौँ न बेयर झरेको साइकल अब 20 मा ओके नयाँ साइकल सुरु भयो जस्तो पनि देखिन्थ्यो तर अब यसमा भनौँ न सेभरल फ्याक्टर्सहरू पनि थियो एउटा त अब यो लेभलमा राम्रो भ्यालुएसनमा आइसकेको थियो कम्पनीहरू लो पीमा ट्रेड भइरहेको थियो सो एउटा राम्रै डिमान्ड क्रिएट भएर चढ्दै नै थियो प्लस अब अर्को प्रब्लम के भयो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भइदियो भने भनौँ न यता चाइनामा लकडाउनहरू सुरु भयो अरू कन्ट्रिजमा पनि लकडाउन सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी कति इम्पोर्टहरू ठप्प भएको थियो तर ठुल्ठुलो इम्पोर्टर्सहरूको त भनौँ न उहाँहरूको पैसा पनि अब इन्भेस्ट भएर बसेको थिएन सो के हदसम्म त्यो अमाउन्टहरू पनि यता इन्भेस्ट भएको देखिन्छ किनकि हामी हेर्न सक्छौँ यो रेन्जमा भनेको टर्नओभरै थिएन दिनको तपाईँको 30 करोड अथवा 25 देखि 30 करोड 40 करोड त्यस्तो हुन्थ्यो तर भनौँ न मार्केटले एउटा 1300 को लेभल कटेपछि चाहिँ राम्रै भोल्युम आउनु थालेको छ अब एभरेजमा दिनको 1.5 अर्ब पिक पुग्दाखेरि त तपाईँको मोर देन 4.5 अर्ब दिनको कहाँ 40 करोड कहाँ 4.5 अर्बको कारोबार हुन थाल्यो होइन सो यो फ्याक्टरले पनि इग्नाइट गर्यो प्लस भनौँ न एउटा ठुलो अमाउन्ट आउनु थालेपछि भोल्युम आउनु थालेपछि चाहिँ नयाँ इन्भेस्टर्सहरूको पनि एन्ट्री हुन्छ सो कतिजना अब नयाँ इन्भेस्टर्स नयाँ फन्ड पनि मोबिलाइज भयो तर पछि के भयो भने वर्ल्ड वाइड केसेस बन्न थालेपछि अब नेपालमा नि आउला कि भन्ने एउटा त्रास चाहिँ भयो सो यो पोइन्टमा गएर भने हामी हेर्न सक्छौँ विदिन 3 मन्थ्समा मार्केट वाज अप बाई 50%, 3 मन्थमा 50%. सो सम
opted to book the profit. अब कसैलाई कोरोनाले नेपालमा आयो भने इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूमा असर पर्छ भनेर समवेयर पेसिमिस्टिक एज वेल. सो भनौँ न एक लेभलको सेल्फ प्रेसर आउन थाल्यो. सो यही दौरानमा अब प्लस अर्को भनेको अब भनौँ न हाम्रो अर्थमन्त्रीको पनि कन्टिन्युएसन हुने नहुनेमा पनि अलिकति कन्फ्युजन थियो मार्केटमा. सो त्यसको पनि यसमा रिफ्लेक्सन देखिन्छ. सो हुँदाहुँदै अब अलिकति बेसी नै सेल्फ प्रेसरहरू आएपछि मार्केट फेल बाई भनौँ न यो मार्च मन्थमा मात्रै 28% झऱ्यो. 50% चढेको मार्केट 3 मन्थमा विदिन 1 मन्थमा 28% फल भएको हामी देख्न सक्छौँ. सो त्यस पछाडि नेपालमा एउटा सेकेन्ड केस भेट्यो कोरोनाको 23 मार्चमा. सो त्यहाँदेखि चाहिँ मार्केट वाज फल. तर अब 2 दिन बिचमा चाहिँ खुला थियो वैशाखमा. त्यो 42वटा उद्योगहरू खुल्ने बेलामा हाम्रो नेप्से पनि खुल्ने डिसिजन गरेको थियो सर्टेन रुल्स एन्ड रेस्ट्रिक्सन लिएर. तर मार्केटमा इमेन्स सेल्फ प्रेसर देखियो. त्यो 2 दिनमा पनि मार्केट फल भएको देखिन्छ. प्लस लकडाउन फर्दर एक्सटेन्ड भएदेखि चाहिँ मार्केट अहिले 1201 मा बसेको छ आजको डेटमा होइन. सो आजको डेटमा सरस्वती भन्दा नेप्सेमा अब अहिले 1200 को लेभलमा छ. 222वटा लिस्टेड कम्पनीजहरू छन्. डेली एभरेज टर्नओभर हामी लास्ट 5 इयर्सको हेर्ने भने अराउन्ड 65 करोडको टर्नओभर छ. अनि मार्केट क्यापिटलाइजेसन हाम्रो भनौँ न नेप्सेको ओभरअल साइज चाहिँ 15.36 खर्ब छ, विच इज भनौँ न अप्रोक्सिमेटली हाम्रो कन्ट्रीको बजेटको साइज. सो 15 खर्ब इन्भेस्टर्सहरूको यहाँ लगानी भएको छ यो क्षेत्रमा. सो अनि अब यो 15 खर्बलाई हाम्रो जिडिपीसँग कम्पेयर गर्ने भने इट्स अराउन्ड 46%. अब 1800 नेप्से पुग्दाखेरि त हाम्रो यो झन् भ्यालु यसको भ्यालु त 20.71 खर्ब थियो. अनि अझ झन् जिडिपीसँग कम्पेयर गर्दा त 84% थियो. सो अनि अब आजको डेटमा हेर्दा चाहिँ अब मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा नि अब फल आएको छ होइन. सो यो सरस्वती हेर्दाखेरि करेन्ट स्टेट र हिस्ट्री भयो. अब हामी जाऊँ होइन नेप्सेमा भएको सेक्टर्सहरूको कुरा गरौँ. सो बेसिकली भनौँ न हाम्रो इकोनोमीमा रिफ्लेक्ट हुने सबै सेक्टर नेप्सेमा छैनन्. नेप्से भनेकै मेजरली कमर्सियल ब्याङ्क हो. हामी पाइ चार्टमा नि हेर्न सक्छौँ. 50% आर कमर्सियल ब्याङ्क. त्यसपछि बिसिडी गर्ने भने त अलमोस्ट 66% इज बिएफआइज. प्लस हामी लाइफ पनि लियौँ नन लाइफ पनि लियौँ भने त 80% भनेको त नेप्से त ब्याङ्क र इन्सुरेन्स मात्रै हो. सो अभियसली अब हाम्रो अर्को सेक्सनमा पनि डिस्कसन भइहाल्छ. यो दुईवटा सेक्टरमा मेन असर देखियो भने अभियसली नेप्सेमा असर देखिनेवाला छ. अरू पनि सेक्टर्स छन्, हाइड्रो पावर छन्, होटेल छन्, अदर सेक्टर्सहरू पनि छन्. सो त्यसले पनि इम्प्याक्ट त गर्छन्. सो अर्को एउटा अब सरस्वती हेर्दा मैले अब हामी बिटा यो चाहिँ मेजर अफ रिस्क हो होइन, मार्केट रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क. सो अब यसले चाहिँ कुन कुन सेक्टरको भोलाटिलिटी देखाउने हो नर्मली. सो अबभ 1 भनेको चाहिँ नेप्से भन्दा नि अझै सेन्सिटिभ भनेर जनाउँछ. सो हामी हेर्न सक्छौँ कमर्सियल ब्याङ्क्स, माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ र नन लाइफ चाहिँ नेप्से भन्दा पनि अलिकति बेसी भोलाटाइल हुन्छन्. तर अब बिलो 1हरू हेर्ने हो भने भनौँ न अरू सेक्टर्सहरू जस्तै म्युचुअल फन्ड्स, अदर सेक्टर्स, म्यानुफ्याक्चरिङ यिनीहरू चाहिँ बिलो 1 छन्. सो दिज आर लेस सेन्सिटिभ सेक्टर्स. सो अब अहिलेलाई चाहिँ मेरो पार्टबाट चाहिँ म ब्याकड्रप यतिमै कम्प्लिट गर्न चाहन्छु. सो फर्दर भनौँ न अब इम्प्याक्ट असेसमेन्टको लागि चाहिँ फर्दर सेसन रन गर्नलाई चाहिँ म यति भन्दै विवेचनजी आई लाइक टु फिनिश माई प्रेजेन्टेसन. Thank you so much for your wonderful presentation, sir. And I'm sure there are a lot of existing investors and new investors or layman people who are wanting to know about the capital market in our country. So हजुरले जुन अहिले presentation मार्फत information दिनुभयो, it is very beneficial to all of us. With that, as I said earlier, I would welcome Sujan sir from the discussion round. So Sujan sir, welcome to the live session and thank you once again for accepting the invitation, sir. Thank you so much for having me here. I'm absolutely delighted to be part of KFA Business Affairs. It's our pleasure to have you both with us, sir. So I would put my first question to you, sir. अहिले भर्खरै पनि हाम्रो ममिन सरले यो क्यापिटल मार्केटको अलिकति हिस्ट्री र यो नेप्सेको सेक्टर्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुभयो. सो यो COVID-19 पेन्डेमिकले it's obvious that it's hit every part of the economy. Capital market is another sector that has not been able to escape out. It has been adversely affected as well, not only in our country but globally नै हेर्नु पर्दाखेरि stock market को situation राम्रो देखिँदैन. So from an investor's perspective, sir, what do you think will be the impact of capital market in Nepal? Thank you for the question, Bivachan. Before analyzing the impact of COVID-19, I would like to associate a few things about the economy first. अब हामीले थाहा भएकै कुरा वर्ल्ड इकोनोमी इज एक्सपेक्टेड टु डिक्लाइन बाई 3%. अब त्यस्तै नेपालको केसमा हेर्ने भने चाहिँ इट वाज एक्चुअली टार्गेटेड एट अराउन्ड 7%, तर पछि फेरि रिभाइज गरेर अराउन्ड 2.3%मा जानु पर्यो. सो द मेन रिजन फर दिस इज वी आर एग्रिकल्चर डिपेन्डेन्ट, नेट इम्पोर्ट बेस्ड, रेमिटेन्स ड्रिभन इकोनोमी. अब COVID-19 हुनुभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो इकोनोमिक सिचुएसन त्यस्तो राम्रो थिएन.
एग्रिकल्चर सेक्टर विच इज द मेजर contributor in GDP उसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बिस्तारै घटिरहेको थियो द मेन रिजन फर दिस बिङ एउटा त डिलेड मनसुन त्यसपछि सर्टेज अफ फुड्स सर्टेज अफ फर्टिलाइजर्स एन्ड सिड्स अझ नेपालको केसमा हेर्ने भने चाहिँ फौजी किराको आतंक जुन पहिलेदेखि नै थियो त्यो झन् बिगबिगी हुँदै गइरहेको एउटा स्थिति छ र नि अहिलेको एउटा नयाँ इस्यु भनेको चाहिँ एउटा गरिमा जातको नक्कली बिउको फैलावट यो सबै कारणले गर्दा हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन वाज अन डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड हाम्रो धान उत्पादन हेर्ने हो भने लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा अराउन्ड 60,000 टन लेस उत्पादन भएको छ र यो सँगै एउटा के भयो भने COVID-19 भइदियो र COVID-19 को हामीलाई इम्प्याक्ट थाहा भएकै कुरा टुरिज्म र रेमिटेन्स सेक्टरमा मेजर परेको छ अब रेमिटेन्स तो इट इज नट ए पार्ट अफ जीडीपी रेमिटेन्सबाट आएको पैसा चाहिँ डिफ्रेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुमा युज भइरहन्छ कन्जम्पसनदेखि लिएर इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर लोन पेमेन्टदेखि लिएर डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज सो एउटा हाम्रो सोर्स अफ फन्डको जुन एउटा मुहान थियो त्यो चाहिँ अहिले भङ परे जस्तो छ सो बिकज अफ दिस वी अल आर नाउ भेरी मच क्लियर दैट द इकोनोमिक आउटलुक इज नट इन गुड शेप बट द म्याटर अफ क्वेसन इज डज दैट रियली इम्प्याक्ट टु द स्टक मार्केट अब लजिकली हेर्ने हो भने स्टक मार्केट being the part of economy, it should impact. But what we need to know is that stock market is very much dynamic. Stock market like different factors affect गरिरहन्छ political scenario देखि लिएर liquidity situation देखि लिएर investor को sentiment देखि लिएर different things. And yes, economy is one of those main factors, but it is not the only factor. So economy नराम्रो हुँदैमा stock market नराम्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन. So coming back to your question, अब bank and finance को sector को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ basically दुईवटा प्रेसर चाहिँ आउने देखिन्छ एउटा त सोर्स अफ फन्डको कमीको कारणले गर्दा अनि अर्को चाहिँ लोन रिकभरीको कारणले गर्दा एज अफ अलरेडी सेड वी आर रेमिटेन्स ड्रिभन इकोनोमी र रेमिटेन्सको मेजर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ डिपोजिट क्रिएसनमा पनि हुने गर्छ अब लास्ट इयर हाम्रो डिपोजिट ग्रोथको टार्गेट वाज अराउन्ड 20% तर हामीले वैशाख मसान्तको फिगर हेर्ने भने इट has been linked to around 16.9% only. सो यो कारणले गर्दा COVID-19 हुनुभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो डिपोजिट क्रिएसन त्यति साह्रो राम्रो थिएन र COVID-19 पछि डिपोजिट झन् घट्ने देखिन्छ सो डिपोजिट घटेपछि क्रेडिट मोबिलाइजेसन कम हुने भयो क्रेडिट मोबिलाइजेसन कम भइसकेपछि प्रफिटेबिलिटी हिट हुने भयो र प्रफिट कम हुने बित्तिकै हाम्रो इन्भेस्टरको पेआउट कम हुने देखिन्छ हुन त अब यसलाई इज आउट गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट मेजर्सहरू चालिसकेको छ सीआरआर घटाउनेदेखि लिएर कस्ट अफ फन्ड घटाउनेदेखि लिएर फरेन ब्याङ्क्सबाट बोरिङ गर्नेदेखि लिएर डिफ्रेन्ट मेजर्स तैपनि अब जुन रेमिटेन्सबाट आइरहेको जुन त्यो पैसा छ त्यसलाई अब रिप्लेस नै गरिहाल्ने अर्को सोर्स आउन चाहिँ अलि 2-3 वर्ष नै लाग्ने जस्तो देखिन्छ तर अहिलेको सिनेरियोमा हेर्ने भने चाहिँ फेरि सिचुएसन अलिक फरक छ आजको दिनमा वी हेभ इनफ लिक्विडिटी झन्डै 1 खर्ब प्लसको डिपोजिट कलेक्सन भएको छ र त्यसको 5-10% पनि लोन गएको छैन बिकज अफ लकडाउन बट वन्स दिस लकडाउन इज ओभर बिस्तारै लोनको प्रेसर चाहिँ आउने जस्तो देखिन्छ किनकि अब एक्चुअली इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सुरु भइसकेपछि लोनको डिमान्ड बढ्ने नै भइहाल्यो सो लोनको डिमान्ड बढिसकेपछि एउटा डिपोजिटमा चाहिँ बिस्तारै प्रेसर पर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ सो त्यस्तै अब अर्को इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई लोन रिकभरीमा हुनसक्छ हामीले Q3 कै फिगर्स पनि हेरिहाल्यौँ जति पैसा उठ्नुपर्ने हो त्यसको 30-40% पनि उठेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले असार मसान्तसम्मको डेडलाइन दिएको छ बट द चान्सेस अफ रिकभरी इज भेरी लो टिल डेडलाइन यसैलाई इज आउट गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को एउटा रिलिफको प्याकेज पनि ल्याइदिएको छ 2% इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने भनेर जेठ र वैशाख मसान्तमा सो अब यो गर्दाखेरि लोनको क्लाइन्टहरूले रिलिफ त पाए तर इन्भेस्टर पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ प्रफिटेबिलिटीमा हिट हुने भयो र त्यसको रिपरकसन इम्प्याक्ट चाहिँ पेआउटमा देखिने भयो अब गोइङ बाई फिगर्स अब हाम्रो चैत मसान्तसम्ममा लोन आउटस्ट्यान्डिङ वाज अराउन्ड 32 खर्ब र 32 खर्ब मध्येमा झनै 26 खर्ब जति चाहिँ एफेक्टेड सेक्टरमा भएको देखिन्छ सो त्यो 26 खर्बको 2% को हिसाबले 2 महिनाको इम्प्याक्ट हेर्नु पर्दा झनै 10-11 अर्ब हुन आउँछ तर यसैलाई केले ब्यालेन्स गरिदिएको छ भन्दा कस्ट अफ फन्डले ब्याङ्कहरूको कस्ट अफ फन्ड इन्फ्याक्ट वैशाखदेखि घटेको छ सो हाम्रो आजको दिनमा डिपोजिट क्रिएसन अराउन्ड 40 खर्बको छ र 40 खर्बमा झनै 50% जति चाहिँ एफडी को पोर्सन छ सो रिमेनिङ 20 खर्बको 1% मात्र इन्ट्रेस्ट घटेको छ भनेर इज्युम गर्ने हो भने पनि 3 महिनामा ब्याङ्कहरूको कस्ट अफ फन्ड झनै 5 अर्बले घट्ने भयो सो नेट इम्प्याक्ट चाहिँ भन्नुपर्दा एउटा कमर्सियल ब्याङ्कलाई त्यही 15-16 करोड पर्ने जस्तो देखिन्छ र यसैको एउटा सानो ग्लिम्स चाहिँ हामीले थर्ड क्वार्टर रिपोर्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट हामीले सरसर्ती एनालाइज गर्ने हो भने 26 वटा कमर्सियल ब्याङ्क मध्येबाट 17 वटा ब्याङ्कको त प्रफिट घटेकै छ र अनि बाँकी 5 वटाको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट नेगेटिभ छ यो किन भयो त भन्दा बेसिकली बिकज अफ 2 रिजन्स एउटा त प्रोभिजनिङ र अनि अर्को चाहिँ एनएफआरएस अकाउन्टिङ
र थर्ड क्वार्टरली रिपोर्ट हेरेर हामीले एप्पल टु एप्पल कम्पेरिजन चाहिँ गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि 2-4वटा ब्याङ्कको प्रोभिजनिङ हाई छ किनकि पैसा उठिसकेको छैन, त्यही भएको कारणले गर्दा। र अनि अर्को 2-4वटा ब्याङ्कको चाहिँ प्रोभिजन कम छ किनकि राष्ट्र ब्याङ्कले असार मसान्तसम्मको डेडलाइन दिएको छ। बट द लाइकली सिनेरियो इज Q4मा पनि अलि यस्तै हुने देखिन्छ। सो यही कारणले गर्दा बजारमा एउटा के पनि हल्ला छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले डिभिडेन्ड दिन सक्दैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब इन्डियाको केसमा हेर्ने भने त आरबिआईले नै रोक लगाएको भयो, तर नेपालको केसमा हुनसक्छ नदिन पनि सक्छ। तर वाट इन्भेस्टर्स सुड नो द्याट स्टक मार्केटमा चाहिँ बोनस सेयर्स र क्यास डिभिडेन्ड मात्र रिटर्न होइन, प्राइस अप्रिसिएसन इज अल्सो वान अफ द मेन रिटर्न इन स्टक मार्केट। अब हामीले 2-4 वर्ष अगाडि एउटा डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कको अराउन्ड 30-40% चाहिँ बोनस आइरहेको हुन्थ्यो, तर रिसेन्ट डेजमा हेर्ने हो भने डिभिडेन्ड पे आउट चाहिँ एकदमै घटेको देखिन्छ। लास्ट इयर मात्र हेर्ने हो भने बोनस सेयर कमर्सियल ब्याङ्कको अराउन्ड 6-7% मात्र छ र क्यास डिभिडेन्ड अराउन्ड 10-11% मात्र छ। र क्यास डिभिडेन्ड दिँदाखेरि अझ घट्ने बजारै हो हाम्रो, किनकि इन्भेस्टर्स आर भेरी मच एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स अक्युमुलेटिङ सेयर्स रादर देन क्यास डिभिडेन्ड। र अब बोनस सेयर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब 6-7% बोनस हामीले प्राइस अप्रिसिएसनबाट पनि कभर अप गर्न सक्छौँ यदि राइट टाइममा पर्चेस गऱ्यौँ भने। सो यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बोनस सेयर्स दिँदैमा भने आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सो दिस माइट बी द राइट टाइम फर इन्भेस्टमेन्ट जस्तो पनि लाग्छ। अब 2016 को फलबाट आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने 4 इयर्समा मेजर डिक्लाइन भएको भनेको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनै हो। र भ्यालुएसन वाइज हेर्ने हो भने 2-4वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू फेयरली भ्यालु नै छन् र 2-4वटा बिस्तारै फेयरली भ्यालुतिर आउला जस्तो देखिन्छ। र इनफ्याक्ट 2-4वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू त बुक भ्यालु मुनि नै ट्रेड भइरहेछ। सो रादर देन अब अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियो हेरेर इन्भेस्ट गर्ने भन्दा पनि हामीले फ्युचर्स अर्निङ र अनि एउटा फ्युचर्समा हुनसक्ने त्यो इभेन्टलाई हेरेर डिस्काउन्टेड प्राइसमा आज किन्दा राम्रै हुने जस्तो देखिन्छ मलाई चाहिँ। र यसैको एउटा काउन्टर आर्गुमेन्ट के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि हाउ इज दिस जस्टिफिएबल, प्रोभिजनिङ बढ्न लाग्छ, एनपिएल बढ्न लाग्छ, हाउ इज इट जस्टिफिएबल भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्ला। तर सँगसँगै एउटा प्रोभिजनिङ बढ्न लाग्छ, यस इट्स ओके, एनपिएल बढ्न लाग्छ, यस इट्स ओके, तर एनपिएल बढ्ने छाँडकाट पनि त छ नि फेरि, बिकज अब राष्ट्र ब्याङ्कहरू किनकि अब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू राष्ट्र ब्याङ्कको जुरिस्डिक्सनभित्र काम गर्ने हुनाले ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ यसरी धराशायी हुन दिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। सो एउटा लङ टर्म हिसाबले एउटा बार्गेन हन्ट गरेर सर्टेन लेभलमा किन्दै जाने भने चाहिँ बिस्तारै लङ टर्ममा राम्रै हुने देखिन्छ। सो किन्ने भन्नाले हामीले अहिले नै किन्ने पनि होइन, एउटा लेभल हेरेर अब मोस्ट प्रोबेबली बजार घट्दा खोल्दाखेरि सुरुमा अलिक घट्ने नै होला। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले बार्गेन हन्ट गरेर राम्रो स्टकहरू हन्ट गर्दाखेरि लङ टर्ममा राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओभर टु यु विजन। So we've been talking about the impact of this pandemic on the BFIs. I mean, BFIs ko aile kura garira chhau, but what's your take on the other sectors also, sir? Just the microfinance ko kura garu athwa insurance ko kura garu, which are also considered one of the prime sectors for the investors to invest. So two sectors haruko barema chai sir lai ke भन्नु छ? So I'm sorry to interrupt. हजुरको voice आएको छैन. Yes, I can hear you now, sir. अब माइक्रोफाइनेन्स को कुरा गर्दाखेरि we have like wide varieties of microfinance. झनै 2 करोडदेखि लिएर 1.5 करोडसम्मको 1.5 अर्बसम्मको माइक्रोफाइनेन्स हामीसँग छ। ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्ने भने चाहिँ अब होलसेल माइक्रोफाइनेन्स र रिटेल माइक्रोफाइनेन्स छन् हाम्रोमा। होलसेल माइक्रोफाइनेन्सले चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू बरो गरेर रिटेल इन्स्टिट्युसनलाई दिने र अनि रिटेल माइक्रोफाइनेन्सहरूले चाहिँ होलसेलसँग बरो गरेर क्लाइन्टहरूलाई दिने प्रोभिजन हो। त्यसरी काम भइरहन्छ र रिटेल माइक्रोफाइनेन्स अन्तर्गत नि हामीसँग डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ माइक्रोफाइनेन्सहरू छन् र नेपालमा मोस्ट अफ द माइक्रोफाइनेन्स चाहिँ ग्रामीण कन्सेप्टमै रहनु भएको देखिन्छ, विच इज 2+2+1 मोडल। भन्नाले अब माइक्रोफाइनेन्सहरूले रादर देन एउटा पर्टिकुलर व्यक्तिलाई लोन दिने भन्दा पनि एउटा ग्रुपलाई हेरेर सोसियल ग्यारेन्टी बेसिसमा लोन दिन्छ। सो त्यो ग्रुपको फर्स्ट लोन चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि बेसिकली त्यो ग्रुपको पहिलो 2 जनालाई लोन दिने र त्यो 2 जनाले पे आउट गरिसकेपछि मात्र त्यो ग्रुपको अर्को 2वटालाई दिने र त्यसपछि फाइनल अर्को एउटालाई। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ भने एउटा सोसियल ग्यारेन्टीमा लोन गइरहन्छ र यसैको एउटा रिपरकसन के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि जो पहिलो 2 जना व्यक्ति छ उसले चाहिँ अरू माइक्रो फाइनेन्सबाट इजिली लोन छिर्न सक्यो, किनकि माइक्रो फाइनेन्समा CIC रिपोर्टिङ हुँदैन र लोन डुप्लिकेसन धेरै नै छ। सो यही कारणले गर्दा माइक्रो फाइनेन्समा NPL बढ्ने चान्स चाहिँ अलिक धेरै छ, किनकि त्यो विशेष साइकल चाहिँ अहिले स्टप हुने भयो। र अनि माइक्रो फाइनेन्सको क्लाइन्ट बेस हेर्दाखेरि झन् अराउन्ड 28 लाख क्लाइन्टहरू छन् र टोटल लोनको अराउन्ड 65% विदाउट कोलेट्रल गर्दछ। सो अलि वरिसम फिगर चाहिँ उसको NPL कलेक्सनतिर हुन सक्ला। त्यस्तै अब अर्को माइक्रो फाइनेन्समा पनि अब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई जस्तै एउटा रिलिफको प्रोभिजन गरिदिएको छ। होलसेल माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ
2% ले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पर्ने र अनि रिटेल माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ 3% ले। सो अब होलसेल माइक्रो फाइनेन्सलाई हेर्नु पर्दाखेरि उसले बरो गर्दा पनि 2% कममा पाउने भयो। सो उसको कस्ट अफ फन्ड 2% ले घट्ने भयो र अनि उसले लोन क्लाइन्टलाई दिँदाखेरि पनि 2% कममा दिने भयो। सो उसलाई एउटा ब्यालेन्सिङ इफेक्ट जस्तो हुने भयो। तर रिटेल माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ पाउँदाखेरि 2% कममा पाउने, तर उसले क्लाइन्टलाई पास अन गर्दा चाहिँ 3% कममा दिनुपर्ने। सो रिटेल माइक्रो फाइनेन्सले अलिकति यो कारणले गर्दा प्रफिट अलिक हिट हुने जस्तो देखिन्छ रिटेल माइक्रो फाइनेन्सलाई। त्यस्तै अब माइक्रो फाइनेन्सको बिजनेस कन्सेप्ट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो COVID-19 जुन अहिले भइरहेछ उसको एक्सचेन्जको खिलाफ जस्तो देखिन्छ। अब माइक्रो फाइनेन्स भने चाहिँ बेसिकली फिल्ड बेस्ड जब हो, जहाँ चाहिँ अब सोसियल ग्यादरिङमा भइरहेको हुन्छ र सोसियल ग्यारेन्टी बसेर लोन दिएर आउँछ। तर जुन अहिले COVID-19 को कारणले गर्दा यो सम्भव भइरहेको छैन। बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरू एटलिस्ट लकडाउनमा चाहिँ काम भइरहेछ अलिअलि भए पनि, तर माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ त्यो काम पनि भएको देख्दैन किनकि डिजिटाइजेसन अहिलेसम्म छैन। सो बिस्तारै अब डिजिटाइजेसनको युग चाहिँ अलिअलि देखिरहेछ माइक्रो फाइनेन्सहरूमा। छिमेक लघु वित्तले भर्खरै सुरु गरेको छ। सो बिस्तारै डिजिटाइजेसन आउँदै गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति राहत चाहिँ हुनसक्छ माइक्रो फाइनेन्समा पनि। सो त्यस्तै अब अर्को एउटा के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सलाई पहिलेदेखि नै मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कुरा आइरहेको छ र बिस्तारै मर्जर एन्ड एक्विजिसनको थ्रुबाट पनि अलिकति इन्भेस्टरले राहत हुनसक्छ माइक्रो फाइनेन्सको। सो अनि अर्को एउटा पर्सपेक्टिभ कसरीबाट पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि बजेटको थ्रुबाट। बजेटमा हामीले जुन एग्रिकल्चर रेभोल्युसनको कुरा गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ अब विदेशबाट आउने जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने कुरा गरिरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको थ्रुबाट रुट गर्न सक्ने हो भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई थोरै सब्सिडी दिएर एउटा प्रमोट गर्न सक्ने भने चाहिँ बिस्तारै इन्भेस्टर पर्सपेक्टिभबाट पनि अलि राम्रो हुने देखिन्छ। अब बाहिरको कन्टेक्समा हेर्ने भने चाहिँ अब माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई ब्याज मिना यान त्यानको प्रोभिजनहरू छ। सो बिस्तारै अब यहाँ पनि अब हामीले सोसियल कजको लागि त्यसरी गर्ने हो र अनि साँच्चीकै अब जनशक्ति परिचालन नै गर्ने हो, एग्रिकल्चर रेभोल्युसन ल्याउने हो भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स मोबिलाइज गरेर गर्न सकिन्छ र यसरी गर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स इन्भेस्टरलाई पनि लङ रनमा राम्रो हुने देखिन्छ। अब इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ वी हेभ लाइक बेसिकली 2 क्याटेगोरिज अफ माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ र नन लाइफ। माइक्रो फाइनेन्सको भन्नुपर्दा चाहिँ बेसिकली बिजनेस मोडल भनेको उसको प्रिमियम कलेक्सन र इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोबाट आउने हो। प्रिमियम कलेक्सन 9 महिनामा राम्रै कलेक्सन भएको छ र बाँकी जुन 3 महिना लकडाउन पिरियड छ त्यसको 1/3 मात्र प्रिमियम कलेक्सन भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। तर यसैलाई ब्यालेन्स केले गरिदिएको छ भन्दा नेट उसको क्लेम पेमेन्टले, किनकि प्रिमियम कलेक्सन पनि कम भएको छ र नेट पेमेन्ट पनि गएको छैन। सो यसलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्सिङ यो एङ्गलबाट भएको छ। तर इन्सुरेन्स पोर्टफोलियोबाट चाहिँ एउटा लङ रनमा एउटा मेजर च्यालेन्ज हुनसक्छ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई, किनकि आजको दिनमा झन् 3 खर्ब प्लसको इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो छ लाइफ र नन लाइफ सेक्टर दुवैको। र एज वी अल नो इन्ट्रेस्ट रेट इन्स्टिट्युसनलको घटिसकेको छ। पहिला 11-12%मा पाइरहेको रेट अहिले 7-8%मा झरिसकेको छ। सो यो कारणले गर्दा एउटा मेजर इम्प्याक्ट चाहिँ यहाँ आउने देखिन्छ। त्यस्तै अब नन लाइफ र अनि लाइफ इन्सुरेन्सको हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जस्तै एउटा रिलिफको दिन भनेको छ बिमा समितिले। नन लाइफको केसमा चाहिँ मोटर इन्सुरेन्सको थ्रुबाट जुन यो लकडाउन पिरियड छ त्यो भरिलाई एउटा लेअप पिरियड काउन्ट गर्ने भनेको छ। सो त्यो भनेको मतलब चाहिँ मैले यो वर्षको प्रिमियम जति तिर्नुपर्ने हो तिरिसकेँ, नेक्स्ट इयरको मैले प्रिमियम तिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो लेअप पिरियडको जुन चाहिँ 80-90 दिन जति छ त्यसको चाहिँ प्रिमियम कम तिर्नुपर्छ। अब आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि नेट प्रिमियम कलेक्सन अराउन्ड टोटल 15वटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 7.5 अर्बको छ र 7.5 अर्बमा मोटर इन्सुरेन्सको मार्केट सेयर चाहिँ अराउन्ड 25% जति छ। सो त्यो रिमेनिङ 25% को अब हामीले 3 महिना मात्र काउन्ट गर्ने हो भने पनि लाइकली प्रिमियम कलेक्सन झनै 45 करोड जति हुन आउँछ। सो नेक्स्ट इयर नन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ 45 करोड जतिको प्रिमियम कलेक्सन कम हुने देखिन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्सको झनै 3 करोड जति हो। त्यस्तै अब लाइफ इन्सुरेन्सको हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले लोन अगेन्स्ट इन्सुरेन्स पोलिसी लिएर आउँछौँ त्यसको ब्याजमा 15% वेभ गर्ने कुरा गरेको छ। सो अहिलेको 40 करोडको आउटस्ट्यान्डिङ लोन छ। 40 करोडको आउटस्ट्यान्डिङ लोनको ब्याजको 15% चाहिँ अब लाइफ इन्सुरेन्सहरूले रिलिफको थ्रुबाट दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो कारणबाट पनि एउटा लाइफ इन्सुरेन्समा एउटा सानो हिट हुने चाहिँ देखिन्छ। र नन लाइफको हकमा भन्नुपर्दा एउटा कोभिड इन्सुरेन्स विच इज भेरी मच अन ट्रेन। हुन त प्रिमियम कलेक्सन राम्रै भएको छ, 18-20 करोडको भएको छ, तर प्रिमियम कलेक्सन भन्दा पनि मेजर थ्रेट उसको लाइबिलिटीमा आउने देखिन्छ। बिकज अब नम्बर अफ क्लाइन्ट्स त्यतिकै बढ्दै जाने हो भने चाहिँ इन द फ्युचर डेजमा नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूको लाइबिलिटी क्लेम हुने चाहिँ एकदमै बढी देखिन्छ। भर्खरै आजको दिनमा हिजो एउटा रिसेन्टली एउटा
क्लेम पेमेन्ट भएको छ नेको इन्सुरेन्सको थ्रुबाट र बिस्तारै अर्को 2-3वटा केस पनि देखिसक्यो सो बिस्तारै पिसिआर र पोजिटिभ केसहरू बढ्दै जाने हो भने नन लाइफ इन्सुरेन्समा केही थ्रेट चाहिँ हुनसक्ला तर यसलाई स्ट्रिमलाइन चाहिँ बिमा समितिले गरिसकेको छ बिमा समितिले अब 3.5 अर्बसम्मको चाहिँ आफैले हेरेर गर्ने नन लाइफ इन्सुरेन्स बिमा समिति र इन्सुरेन्स कम्पनी मिलेर गर्ने र 3.5 अर्बको सरकारले हेर्ने भनेको छ सो यो एङ्गलबाट पनि केही राहत चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ विवेचन Thank you so much for that wonderful insight on the BFIs and microfinance and insurance sector. I'm sure the viewers watching this program live has received immense information that were necessary for them at this moment. With that, I would again go back to Mamin sir. Sir, यो नेप्सेको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ. Only yesterday I was going through a debate regarding the closure of NEPSI. So what is your view on that, sir? Can you clarify us more about the closure of NEPSI? सो त्यही अब अस्ति भनौँ न यो लकडाउन सुरु भएदेखि नै मार्केट बन्द छ 2 दिनको लागि मात्र खुल्या हो त्यस पछाडि पनि मार्केट स्टिल बन्द नै छ अब मेन रिजन चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको यो लकडाउनले गर्दाखेरि इन्भेस्टर्सहरूलाई मोबिलिटीको इस्यु भयो अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको हेल्थ एन्ड सेफ्टी पनि कन्सर्न भएकोले चाहिँ मार्केट बन्दै छ कुरा किन भन्दा चाहिँ मोबिलिटी इस्यु किन भन्दाखेरि स्टिल आजको डेटमा पनि हैन अब शेयर ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि इन्भेस्टर्स दे स्टिल ह्याभ टु भिजिट ब्रोकरको अफिस सो किन्दाखेरि पनि ब्रोकरकोमा गएर चेक दिनुपर्ने हैन बेचेर आफ्नो पैसा लिनलाई पनि ब्रोकरको अफिसमा भिजिट गरेर चेक कलेक्ट गर्नुपर्ने सो अब यो कोरोना केसहरू फैलिँदाखेरि त अब भनौँ न मोबिलिटी लकडाउनले गर्दाखेरि यो उहाँको अफिस भिजिट गर्ने पोसिबल भएन सो त्यो कारणले हेल्थ एन्ड सेफ्टी कन्सर्नले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट स्टिल अब बन्दै गर्दै हो अहिलेसम्म पनि हैन सो अब मेन प्रब्लम चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा हाम्रो मार्केट अनलाइन त गयो यस नट्स आयो अनलाइन गयो तर पेमेन्ट सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम भइरहेछ पेमेन्ट सिस्टम बलियो भएर सायद हामी यो भनौँ न यो लकडाउन पिरियडमा पनि सायद मार्केट खोल्थ्यो हामी घर बसी बसी इन्भेस्टर्सहरूले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ होला सो अब भनौँ न मेन प्रब्लम भनेको सेयर कुनै पनि सेयर कारोबार गर्नलाई इन्भेस्टर्सलाई 3टा अकाउन्ट चाहिने हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डिम्याट अकाउन्ट अनि ब्रोकरेज अकाउन्ट अब यो 3टालाई इन्टिग्रेट गर्न सक्यो भने चाहिँ भनौँ न अब किन्दाखेरि पनि हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टबाट डेबिट हुने बेच्यो भने पनि ब्याङ्क अकाउन्टमा अटोमेटिकली क्रेडिट हुने सो यस्तो एउटा स्ट्रङ सेफ एन्ड सिक्योर सिस्टम नआएसम्म चाहिँ भनौँ न यो प्रब्लम हुने नै छ अब होपफुली अब हामीले एउटा रेगुलेटरी साइडबाट पनि हामीले एउटा ठुलै लेसन दिइसक्यो अब हाम्रो यो सेक्टरमा मात्र होइन इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा अब वी मस्ट गो अनलाइन भन्ने लेसन सिकाइ नै सक्यो यो लकडाउनले होइन सो त्यसले गर्दाखेरि हो अनि अर्को चाहिँ के पनि छ भने भनौँ अब यो पिरियडमा अरू डेभलप्ड स्टक मार्केटहरू हेर्ने फर इक्जाम्पल हामी इन्डियाकै मात्र इक्जाम्पल लिने हो भने पनि उनीहरूको लकडाउन पिरियडभरिमा होइन त्यो पिरियडमा मोर देन 1 मिलियन अफ नयाँ इन्भेस्टर्सहरू क्रिएट भएको छन् क्या इन्डियन मार्केटमा सो हामीले त्यो अपर्च्युनिटी गुमायौँ क्या अलरेडी हामी जम्मा भनौँ न 13 लाख इन्भेस्टर्स 13 लाख प्लस इन्भेस्टर्स त्यो पनि एक्टिभ एकदमै कम होइन तर यदि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भइरहेको भए हामी घर बसी बसी नयाँ इन्भेस्टर्सहरू छन् स्टुडेन्टहरूले पार्टिसिपेट गर्थ्यो होला आफ्नो सानै लगानी भए पनि सो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस भएको देखिन्छ अर्को कुरा भनेको यसमा अब इलिक्विडै गरिदियो क्या हाम्रो मार्केटलाई सो यो कारणले गर्दाखेरि किनकि स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट भनेको इट्स सपोज टु बी लिक्विड हामीलाई एनी टाइम पैसा चाहिँदैन हामीले बेचेर त्यसलाई क्यास इन गर्न सक्ने सो भनौँ यो 2-3 मन्थ्स पिरियडमा अब कतिजनाको सेभिङ सायद सबै सेयर्समै अड्क्या होला उहाँहरूलाई अब भनौँ आफ्नो डेली लाइफ सस्टेन गर्न गाह्रो भयो होला कतिलाई बेच्दाखेरि इजी हुन्थ्यो होला सो त्यो कारण त्यो कुरा चाहिँ अहिले अब गर्न पाइरहेको छैन इन्भेस्टरहरूले पुरै ब्लक पनि भएको छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट नै सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कुन वेमा नै हेर्नु पऱ्यो भने अब भनौँ न फरेन इन्भेस्टर्स डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा फरेन इन्भेस्टर्सहरूले इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ चाहे होटेल सेक्टर होस् होइन हाइड्रो पावर सेक्टर होस् इभन ब्याङ्किङ नै होस् सो उहाँहरूले पनि एउटा भनौँ न फरेन इन्भेस्टर्सहरूले पनि हेर्ने भनेको स्टक मार्केट पनि हो कि एउटा सो आफूले लगानी गरेको कम्पनीको भनौँ न नेप्सेमा अब भनौँ स्टक मार्केटमा लिस्टेड छ भने कतिको लिक्विड छ सो आखिर आउँछ कुरा लिक्विडिटीकै अब भनौँ न यसरी स्टक मार्केटै बन्द हुनु भने उनीहरूको अगाडि पनि अलिकति नेगेटिभ इमेज जाने हुन्छ सो द्याट्स वाइ अब भनौँ न अरू हिजोबाट लकडाउनको मोडालिटी पनि अलिक चेन्ज भएको अनाउन्समेन्ट आइ नै सकेको छ सो होपफुली अब सेफ्टी मेजर्सहरू युज गरेर सायद छिटोभन्दा छिटो अब मार्केट खुल्नै पर्ने हुन्छ होला सायद अब रेगुलेटरी साइडबाट पनि अब यसको के अपडेट्स आउला राइटली सेड सर हजुरले भने जस्तै छिटोभन्दा छिटो सेफ्टी मेजर्स अपनाएर मार्केट ओपन होस् भन्ने हामी सबैले चाहेको छौँ र एज यु सेड अनलाइन मोडालिटीलाई अझ एनहान्स गरेर चाहिँ न्यू इन्भेस्टर्सलाई अट्र्याक्ट गर्नेदेखि लिएर अरू के सर्भिसहरू दिन सकिन्छ त्यो दिनुपर्ने स्थिति देखिया छ विथ द्याट आई वुड टेक वान क्वेसन
from the discussion section. We had a question from Mr. Ashish Busal. He's from Bharatpur. And your question was Sujan sir, Hazurलाई राख्न चाहन्छु. He asks, how will be the expected behavior of all sectors of NEPSE, both fundamentally and technically? What would you say on this, Sujan sir? Expected behavior? अब यस्तो छ Yes, बजारलाई how will be the expected behavior भन्नुभएको छ उहाँले. अब यस्तो छ बजारलाई ड्राइभ गर्ने मेजर फ्याक्टर भनेको इन्भेस्टर सेन्टिमेन्ट हो र इन्भेस्टर सेन्टिमेन्टलाई गज गर्ने भनेकै अब इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसनले हो. आजको दिनमा इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसन हेर्ने हो भने चाहिँ अलि धेरै नै देखिन्छ अब रेगुलेटरी बडीतिर, किनकि बजार लकडाउन भएको छ, अनलाइन फुल इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको छैन र रिलिफ प्याकेज पनि आइसकेको छैन. सो यो पहिला सुरुमा त बजार कहिले खोल्छ भन्ने कुरा भयो. बजार खोल्नु अगाडि रिलिफ प्याकेज या त्यस्तो केही आउनु भने बजार खोल्ने हो भने चाहिँ सुरुमा फर्स्ट फ्यु डेज चाहिँ अलिकति घट्ने जस्तो नै देखिन्छ, किनकि बजार 80-90 दिन लकडाउन भएको छ. सो जसलाई बेच्नु पर्ने हो त्यो मान्छेले चाहिँ बेच्न पाइरहेको छैन. स्टक मार्केट्स आर सपोज टु बी लिक्विड इन्भेस्टमेन्ट, तर त्यो एक्चुअलमा चाहिँ भइरहेको छैन नेपालमा. सो जसले चाहिँ सेयरको माध्यमबाट नै जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूकोबाट चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर आउन सक्ला. त्यो फर्स्ट फ्यु डेजको सेलिङ प्रेसर पछि चाहिँ एउटा ब्याङ्क र इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ अलिकति बाहिर देख्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ. एज अफ अलरेडी टोल यु 2016 को हाईबाट आजको दिनसम्म आउँदा चाहिँ मेजर घटेको सेक्टर भनेको बिएफआइज हो. र भ्यालुएसन वाइज हेर्ने हो भने 2-4वटा कम्पनीहरू राम्रै भ्यालुएसनतिर राम्रै प्राइसतिर ओभर गरिरहेछ र इनफ्याक्ट 2-3वटा कम्पनीहरू बुक भ्यालु मुनि पनि आइसकेको छ. सो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टर जसले चाहिँ भ्यालुलाई धेरै फोकस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिक बार्गेन हन्ट हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ. उहाँहरूले चाहिँ एउटा डलर कस्ट एभरेजिङ स्ट्राटेजी चाहिँ अप्नाउनु होला जस्तो मलाई लाग्छ. त्यस्तै अब इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ पनि त्यस्तो नै देखिन्छ. इन्सुरेन्स सेक्टरमा भन्नुपर्दाखेरि नन लाइफ भन्दा पनि लाइफ सेक्टरमा चाहिँ अलि बाइक डिमान्ड देख्न सकिएला, किनकि लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ डिभिडेन्ड अहिलेसम्म पेन्डिङ नै छ. नन लाइफको चाहिँ सकिसक्यो, 2-4वटा नन लाइफहरूले त दिँदा पनि दिएको छैन एनएफआरएसको कारणले गर्दाखेरि. सो लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ डिभिडेन्ड पेन्डिङ नै छ. त्यो हिसाबले अलिकति त्यहाँ पनि डिमान्ड चाहिँ देखिन सक्छ. अब माइक्रो फाइनेन्सको हकमा भन्नुपर्दाखेरि रिटेल माइक्रो फाइनेन्स भन्दा पनि होलसेल माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ अलि डिमान्ड देखिएला, किनकि होलसेल माइक्रो फाइनेन्सले अहिले मैले भने जस्तै कस्ट अफ फन्ड 2% गर्दाखेरि उसको यिल्ड रेट पनि 2% घट्ने हो. त्यो ब्यालेन्स इफेक्ट जस्तो देखिया छ. तर रिटेल माइक्रो फाइनेन्सको हकमा चाहिँ कस्ट अफ फन्ड 2% गर्दाखेरि उसको यिल्ड चाहिँ 3% घटेको छ. प्लस अब एनपिएल पनि अलिकति रिस्क देखिन्छ रिटेल सेक्टरमा चाहिँ, रिल्स त्यो सेक्टरमा चाहिँ. अब हाइड्रो पावरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दोस हाइड्रो पावर्स द्याट आर अलरेडी इन अपरेसन, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो रिस्क नहोला. सो त्यहाँ चाहिँ अलि बाइङ देख्न सक्ला. तर 2-4वटा हाइड्रो पावर जुन चाहिँ अहिले काम भइरहेछ र कम्प्लिसन भइसकेको छैन, यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्ट हुन सक्ला इन्भेस्टरहरू. त्यस्तै अब होटल सेक्टरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो. It has been hardly hit by COVID-19. So त्यो कारणले गर्दा इन्भेस्टर्स माइट बी रिलक्टेन्ट अहिलेलाई सर्ट टर्मको लागि चाहिँ. तर यो होटल सेक्टरलाई चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलबाट एड्रेस हुने हो भने एउटा लङ रनमा भ्यालु इन्भेस्टर लङ टर्म इन्भेस्टरहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुन सक्लान्. त्यस्तै अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हेर्ने हो भने वी हेभ लाइक इट्स मेजरली डोमिनेटेड बाई एसडिएल एन्ड शिवम. एसडिएलको केसमा भन्नुपर्दाखेरि झन् 100 PP जस्तो थर्ड क्वार्टरमै डेलिभर गरिसकेको छ. र लिकर इन्डस्ट्रीको हेर्ने हो भने झनै चैत वैशाख र जेठ महिनामा चाहिँ 50% अफ सेल 3 महिनामा हुने गर्छ. सो 3 महिनाभरि लकडाउनको पिरियडमै अब राम्रै बिजनेस गरेको छ उसले. प्लस अब कस्ट कटिङ पनि राम्रै गरेको हिसाबले सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ एसडिएल पनि अलि राम्रो हुन सक्ला. त्यहाँ पनि एउटा सर्टेन बाइङ प्रेसर देख्न सक्ला. इभन शिवम पनि त्यस्तै नै छ, बिकज इट हेज बिन हाई बिटा स्टक. आजको दिनमा झन् 15-16 PE छ र 30 होभर गरिरहेछ. त्यहाँ पनि अब स्पेकुलेसनहरू चाहिँ देखिन सक्छ. त्यस्तै अब अदर सेक्टरमा कुरा गर्ने we have NTC and CIT. अब NTC as we all know it's a representative stock. Valuation wise पनि yield wise पनि राम्रै देखिन्छ. अब CIT को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब डिभिडेन्ड पेन्डिङ छ, 22% बोनस आउनु बाँकी छ, प्लस राइट्स पनि उसको पेन्डिङ छ अराउन्ड 80% जति. सो भ्यालु इन्भेस्टर जसले चाहिँ लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्ने भने सोचिराख्नु भएको छ, स्मार्ट इन्भेस्टरहरूबाट चाहिँ बाइङ प्रेसर आउन सक्छ यो सेक्टरमा. Thank you so much for that information, sir. Mr. Ashish Busal, if you are watching us live, I hope we've been able to answer your question and you're satisfied with it. With that, I again move to Mr. Mamin. So I take another question from the discussion section again. The question is from Mr. Umesh Manandar. He's from Kathmandu. And
He asks which sector might be less sensitive from the COVID-19? How long will the bearish persist? And as an investor, which strategy should we follow right now? What's your take on this, sir? ओके कति तीनटा क्वेसन छ जस्तो लाग्यो उहाँको सो ओके सो फर्स्टमा चाहिँ Yes, the first question लेस is which सेन्सिटिभ sector is less ओके likely to be affected more from ओके COVID-19? लेस सेन्सिटिभ सेक्टर अब एउटा एउटा पर्टिकुलर सेक्टरै भन्यो भने चाहिँ मेबी अदर चाहिँ होला अदर्समा टेलिकम सेक्टर छ एउटा होइन सो अब वान एन्ड ओन्ली मात्र कम्पनी छ इटिसी छ होइन सो अब भनौँ न टेलिकम सेक्टर भनेको रिसेसन प्रुफ अघि सुनसले भन्नुभएको छ रिसेसन प्रुफ सेक्टर भएकोले हो सबै बिजनेसमा इम्प्याक्ट परेको छ तर रिलेटिभली टेलिकम बिजनेसमा चाहिँ थोरै मात्र इम्प्याक्ट परेको छ रिलेटिभली अरूमा भन्दा सो देयर बिजनेस इज स्टिल रनिङ होइन सो अरू अब भ्यालुएसन्सहरू पनि हेर्ने हो भने कम्पनी भनौँ न नेटवर्थ बिलो ट्रेड भइरहेछ बस अराउन्ड 613 को नेटवर्थ छ होइन बिलो नेटवर्थ ट्रेड भइरहेछ तपाईँको अनि अर्को भनेको वान अफ द लेस भोलाटाइल स्टक हो नेप्सेमा जसको बिटा 0.3 मात्रै छ सो भनौँ न सो त्यो हिसाबले एउटा लुक्रेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ अदर सेक्टर्समा टेलिकममा भएको एउटा त्यही स्टक देखिन्छ अनि अब प्लस उसको अब 5G इन्टरनेटको प्लानहरू पनि छ होइन एनटिसीको सो लङ रनमा अहिले एउटा भ्यालुमा पाएको स्टक इमिडिएटली त्यही नै हुन्छ उहाँले सेक्टरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सो टेलिकम सेक्टरै भनौँ सो उहाँको अर्को क्वेसन चाहिँ बियरिश पर्सेस भन्ने होला जस्तो लाग्यो अब यस्तो हुन्छ टेक्निकल एनालिसिस वाइज चाहिँ होइन अब भनौँ न यति टाइम फ्रेमै भन्ने चाहिँ हुँदैन उहाँको कति हाउ लङ बियरिश पर्सेस भन्नु भएको छ सो यति टाइम फ्रेम भनेर हुँदैन खास चाहिँ अब भनौँ न पुरानो साइकलहरू हेर्नु भने चाहिँ 2020मा जुलाई 16देखि 2020मा एउटा 4 इयर्सको बियरिश एन्ड भएर एउटा बुल एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने सिजन हो होइन तर अब यो कोभिडले गर्दा चाहिँ ओभरअल हाम्रो यो साइकलमै डिस्ट्रप्सन आउन आएको छ नट ओन्ली यो नेप्सेको साइकलमा मात्रै होइन हाम्रो ओभरअल इकोनोमीमा भएको सबै बिजनेसहरूमा नै डिस्ट्रप्सन आउने नै देखिन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अब टाइम फ्रेममा चाहिँ भन्न सकिन्न तर अब भनौँ न लेभल्सहरू हेर्ने हो भने पनि टेक्निकली हेर्ने हो भने जुन 300बाट 1800 पुग्दाखेरिको त्यो राइजको करेक्सन भनेको टेक्निकली अब फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभलहरू हुन्छ होइन सो त्यो अनुसारले फर्स्ट लेभल अब 38%, 50 र 61 गरेर हुन्छ सो 38मा हेर्ने भने अराउन्ड तपाईँको 1280 हुन्छ त्यस पछाडि 1100 त्यस पछाडि एउटा लास्ट भनेको 900 को लेभल्सहरू हुन्छ फिबोनाची अनुसार सो भनौँ न हाम्रो 1280मा नै टेस्ट भयो 1100मा त 2019मा दुईचोटि नै टेस्ट भएको छ होइन सो अब भनौँ न यस्तो सपोर्ट लेभलहरूमा गएर मार्केट विल डेफिनेटली बाउन्स ब्याक होइन एक पोइन्टमा गएर चाहिँ तर अब बियरिस कति सस्टेनेबल हुँदा भने त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ किनकि यो कोरोना नै आफैमा अनसर्टेन छ सो अब यति नै होला भनेर त भन्न सक्दिनँ सो डेफिनेटली एक लेभलमा गएर चाहिँ मार्केटले सपोर्ट लिन्छ टेक्निकली हेर्दाखेरि सो अराउन्ड 1100मा दुईचोटि लिनै सकिसकेको छ सपोर्ट सो एकदम अहिले अब 1200मा छ स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1100मै पनि छ स्टिल पनि त्यो चाहिँ अब मार्केट खोलेपछि नै मार्केटमा कस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारले थाहा हुन्छ अनि स्ट्राटेजी समथिङ इन्भेस्टर्सहरूको लागि स्ट्राटेजी अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब आफूले गरेको इन्भेस्टमेन्ट भनेको फर्स्ट अफ अल धेरै आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ क्लियर हुनु पर्यो होइन अब इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ उहाँले सर्ट टर्मको लागि गर्नुभएको कि अब लङ टर्मको लागि गर्नुभएको थियो कि होइन अनि अब अहिले करेन्ट एक्सपोजर कति छ उहाँको क्यासको इक्विटीमा सो त्यसले पनि डिसाइड गर्ने हुन्छ अहिलेको स्ट्राटेजीमा अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको लेभरेज छ कि छैन होइन लोन लिएर स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट भइरहेछ कि त्यस्तो कुराले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजीमा नै चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब लङ रनको लागि गर्नुभयो भने भनौँ न अब होल्ड गरेर एभरेज आउट गरेर होइन फेरि भ्यालुमा आएपछि फर्दर इन्भेस्ट गर्ने नै सुटेबल हुनसक्छ अब होइन सर्ट रनको लागि गर्ने हो भने क्यास पोजिसन राम्रै छ इक्विटीमा खासै एक्सपोजर भएको छैन नयाँ इन्भेस्टर्स हो भने त अझै राम्रै अपर्च्युनिटी हुने भयो किनकि अभियसली अब खुल्ने बित्तिकै अलिकति भनौँ जसलाई क्यास इन गर्नु छ होइन अब यो लकडाउनमा अभियसली सबैलाई मनीको प्रब्लम भएको छ सो सेल प्रेसर अलिकति आएर मार्केट झरिहाल्यो भने त्यो टाइममा भनौँ न किन्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी दिन सक्छ मार्केटले सो इट अल डिपेन्ड्स अन यर अब भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट गोल्स अब्जेक्टिभ कति टाइमको लागि गर्नु भएको छ होइन अहिले अब कति क्यास पोजिसनमा बस्नु भएको छ सो क्यास पोजिसन छ भने चाहिँ राम्रै हो इक्विटीमा छ भने चाहिँ मेबी अब भनौँ न मार्केट करेक्सन आएपछि सर्टेन बाउन्स आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफ्नो पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ गर्ने हो कि सो त्यो अनुसारले चाहिँ अब मार्केटमा भनौँ फर्दर अब रिपोर्ट्सहरू पनि आइहाल्छ होइन प्रोजेक्सनहरू पनि गर्न इजी हुन्छ अब टिफोको एउटा आयो भने सो त्यो अनुसारले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ
in line with the investment objective strategy create गर्दै जाँदा ठिक होला. I think answer गरे जस्तो लाग्छ है. Thank you so much, Mamin sir. Mr. Umesh Mananda, if you are watching us live, I'm sure you've received your answer. With that, I again move to Sujan sir. Sir, अब हामीले BFIs को कुरा गर्यौं, माइक्रो फाइनान्स को इन्स्योरेन्स सेक्टर को कुरा गर्यौं और नेप्से के क्लोजर को बारेमा कुरा गर्यौं. Now let's talk about the relief packages sir. अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो डिफरेन्ट कन्ट्रीजहरुको हामीले हेर्ने हो भने गभर्नमेन्टले उनीहरुलाई रिलिफ प्याकेज अगाडि ल्याएको छ. अब इन्डियाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इम्प्याक्ट अहिले मिनिमाइज गर्नको लागि India has recently announced a huge stimulus package of 50,000 crore for the capital market industry. So अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ सर गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म त्यस्तो इन्भेस्टर्सहरुको लागि के रिलिफ प्याकेज ल्याएको छ कि यदि छैन भने what would be your expectation from the government or the regulatory body sir? अब यस्तो छ विवेचन अहिलेसम्म इन्भेस्टरलाई नै भनेर रिलिफ प्याकेज चाहिँ आएको छैन. अहिलेसम्म लोन क्लाइन्टहरुलाई नै आएको छ र जुन यो 50,000 करोड को कुरा गर्यो नि यो इन्डियामा यो चाहिँ आरबीआई ले उताको म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ दिएको हो. कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ उताको 6 वटा म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एउटा बेसिक सेलिङ प्रेसर आएको कारणले गर्दा चाहिँ दिएको हो. फ्र्याङ्कलिन टेम्पल्टन नामक म्युचुअल फन्ड चाहिँ अब म्यासिभ सेल अफको कारणले गर्दा बन्दै गर्नु पर्यो. सो इट्स बेसिकली एन ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्ड र यो कारणले गर्दा चाहिँ म्युचुअल फन्ड म्यानेजरले नै किन्नु पर्ने कारणले गर्दा उनीहरुसँग चाहिँ क्याश थिएन र यो चाहिँ बन्द गर्नु परेको स्थिति हो. र फ्र्याङ्कलिन टेम्पल्टन चाहिँ एउटा डेप्ट ओरिएन्टेड हाई रिस्क हाई रिटर्न म्युचुअल फन्ड हो. सो यो डेप्ट ओरिएन्टेड भएको कारणले गर्दा चाहिँ आरबीआई ले एसएलएफ को थ्रुबाट चाहिँ पैसा दिन खोजेको रादर देन डाइरेक्ट रिलिफ प्याकेज. अब यो काम चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि अब आरबीआई ले उता बैंकहरुलाई चाहिँ एउटा सब्सिडाइज इन्ट्रेस्टमा पैसा दिने र बैंकहरुले फेरि म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ पैसा दिने हो रादर देन डाइरेक्ट क्याश प्याकेज चाहिँ होइन यो. अब नेपालको केसमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको प्याकेज चाहिँ चाहिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन. हामीले नेपाली इन्भेस्टरले खासै खोजेको प्याकेज चाहिँ मेरो विचारमा ट्याक्सको थ्रुबाट चाहिँ दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ. नेपालको केसमा हेर्ने हो भने सिजिटी इज एट अराउन्ड 5%. त्यस्तै अब इन्डियामा हेर्ने भने चाहिँ इट इज मच लेसर. अब हामीले इन्डियासँग नै चाहिँ कम्पेयर गर्न नमिल्ला किनकि अब द मार्केट इज भेरी मच ह्युज 7500 प्लस लिस्टेड कम्पनीजहरु छन् त्यहाँ. तर त्यस्तै अब अरु साउथ एसियन कन्ट्रीजहरुसँग कम्पेयर गर्ने हो फर एक्जाम्पल बङ्गलादेश पाकिस्तान यिनीहरुसँग कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ अलि रिलेटिभली चिप नै हो. प्लस अब हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्लस अब हामीले के पनि हेर्नुपर्छ प्लस अब हामीले यो पनि एउटा यो त भइहाल्यो. अर्को एउटा चाहिँ म्युचुअल फन्डको कुरा गर्नुपर्छ. म्युचुअल फन्डको थ्रुबाट पनि एउटा रिलिफ प्याकेज चाहिँ दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ. अब इन्डियाको केसमा हेर्ने हो भने म्युचुअल फन्ड इन्डस्ट्रीलाई डेभलप गर्नको लागि एउटा ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिएको देखिन्छ. इभन आजको दिनमा पनि अराउन्ड इक्विटी लिङ्क सेभिङ स्किम नामक म्युचुअल फन्डबाट इन्भेस्ट गर्ने हो भने 1.5 लाखसम्म म्युचुअल फन्ड आर ट्याक्स डिडक्सिबल इन इन्डिया. त्यस्तै अब नेपालको केसमा अराउन्ड 50,000 1 लाखसम्म त्यस्तै केही प्रोभिजन गरिदिने हो भने म्युचुअल फन्ड इन्डस्ट्री चाहिँ एउटा boom हुन सक्छ. And one thing what we need to know is the reason why people are saving through CIT is not because of interest rate. It's because of tax benefit. So नेपालको केसमा पनि अब म्युचुअल फन्ड स्पेशली म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब 50,000 1 लाखसम्म त्यस्तै केही प्रोभिजन गरिदिने हो भने एउटा रिलिफ पनि हुने भयो प्लस म्युचुअल फन्डको डेभलप पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ. त्यस्तै अब स्टक डिलरको कुरा छ पहिलेदेखि नै चलिआएको कुरा हो. यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउन सक्यो भने चाहिँ बजारमा बिस्तारै अब जुन अननेचुरल स्विङहरु भएको हामीले देख्न सक्छौं त्यो चाहिँ अब कन्ट्रोल हुन्छ र बजारले चाँडै स्थायित्व पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ. Thank you for that information. So with that, I again move to Mamin sir. So I take a question from one of our viewers, Mr. R.C. Bhattrai. उहाँको क्वेसन के छ भने what on the share investment portfolio of insurance companies, provisioning or profit down भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ. What's your take on this, sir? Okay, उहाँले इन्स्योरेन्स कम्पनीजको शेयर प्राइसेस को भोलाटिलिटी बारे बुझ्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मेरो बुझाइमा. तपाईले भन्नुभएको छ अहिले हजुर. सो एकचोटि क्वेसन रिपिट गर्नुहुन्छ. What on the share investment portfolio of insurance companies? In fact, insurance companies को share investment portfolio को बारेमा उहाँले बुझ्न खोज्नु. Is it provisioning or profit down? भनेर उहाँको क्वेसन छ. सो हैन अब यसमा दुईटा कुरा हुन्छ. अब मैले चाहिँ यसलाई कसरी बुझेँ इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो भन्नुभएको छ उहाँले. अब जस्तै इन्स्योरेन्स कम्पनीजहरुको पनि आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो हुन्छ हैन, सर्टेन पैसा जुन उहाँको फन्ड उठाए हुन्छ हैन. अब इन्स्योरेन्स कम्पनीजले डिफ्रेन्ट सिक्युरिटिजमा नै इन्भेस्ट गर्ने हो. कतिले गर्न फिक्स्ड डिपोजिट डिबेन्चर्सहरुमा इभन स्टक मार्केटमा नि
इन्भेस्ट गरिरहन्छन् 15% आफ्नो फन्ड इन्भेस्टेबल फन्डको होइन सो अब त्यो पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने चाहिँ अभियसली होइन अब मेजर चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिट बिएफएसमा पार्क भएको हुन्छ रेट घट्ने भए पछाडि अभियसली उहाँहरूको जुन इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्थ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रै हिट हुने देखिन्छ अब अभियसली मार्केटमा नि इन्भेस्टेड हुन्छ इन्सुरेन्सहरूको भन्ने इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो सो अब नेप्सेमा नि नेगेटिभ इम्प्याक्ट आउने भएपछि उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट पार्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट आउने देखिन्छ अब उहाँ मैले अर्को चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट अन सेयर प्राइस भन्नुभएको छ फेरि जस्तो लाग्यो त्यो हो भने चाहिँ फेरि अर्को पर्सपेक्टिभबाट अब उहाँहरूको उहाँ आफ्नैको चाहिँ अब इन्सुरेन्सको पोर्टफोलियो हो इन्सुरेन्समा लगानी गर्नुभएको पोर्टफोलियो त्यो इम्प्याक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभमा जवाफ दिनु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भने अब त्यही लाइफ र नन लाइफ छन् अब उहाँको इन्भेस्टेड फन्ड लाइफ र नन लाइफमा भएको छ भने अब छुट्टै छुट्टै हेर्नुपर्दा लाइफको पर्सपेक्टिभमा हेर्नुपर्दा अभियसली प्रफिटमा हिट गर्ने फ्याक्टर भनेको उहाँले अब इन्भेस्ट गर्नु भएको छ भने अभियसली सेयर प्राइसमा अलिक इम्प्याक्ट हुने देखिन्छ होइन किनभने अब लाइफमा प्रफिट हिट हुने देखिन्छ अर्को मेन भनेको त त्यही इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोबाट चाहिँ रिटर्न अलिकति डिक्लाइन हुने देखिन्छ मेन इन्ट्रेस्ट रेट डाउन हुन जाँदाखेरि अनि अर्को भनेको नन लाइफको पार्टमा चाहिँ हामी लाइफ र नन लाइफको बिजनेस कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ लाइफको चाहिँ इयर एन्ड इयर ग्रोथ राम्रो छ इन्डस्ट्री ग्रोथ तर नन लाइफमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ होइन अलि पास्ट 1 to 3 इयर्समा गयो भने चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूको चाहिँ नेट प्रिमियम अलिकति डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड देखिन्छ सो अब नन लाइफको चाहिँ अलरेडी बिजनेसमा अलिकति बिजनेस डिक्लाइन नै देखिन्छ डेटा हेर्दाखेरि होइन सो अभियसली अब यसले गर्दाखेरि अघि सुजन सरले पनि कुरा गरि नै सक्नुभयो कति प्रिमियमहरू पेन्डिङ छ होइन उठ्न बाँकी छ अर्को साइडमा भनेको एउटा गुड भनेको एउटा क्लेमहरू पनि भनौँ न कम भएको छ होइन त्यस्तो हेजार्डहरू पनि कम भइरहेको छ एक्सिडेन्ट्सहरू सो त्यसले गर्दा अलिकति ब्यालेन्सिङ चाहिँ भएको छ अनि अब अर्को सेयर प्राइसमा चाहिँ हामी कुन पर्सपेक्टिभमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा अब भनौँ न मेजर एउटा हेर्ने भनेको पी फ्याक्टर पनि हो हामीलाई इन्सुरेन्सकै पी हेर्ने हो भने एभरेजमा अराउन्ड 25 छ नन लाइफको 28 छ सो त्यो रिलेटिभली भनौँ न एभरेज पी भनेको 15 to 20 इज गुड भनौँ हाम्रो मार्केटमा इन्सुरेन्सको लागि तर अब पी वाइज हेर्ने भने 25-28 भनेको एकदमै अहिलेको कन्डिसनमा अब झन् भनौँ न यो कोभिडको इम्प्याक्ट स्टेटमेन्टमा देखिने हो भने अलिकति ओभर भ्याल्यु नै देखिन जान्छ सो भनौँ न इन्सुरेन्समा गरेको लगानी ले गर्दा यता मार्केट प्राइसमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने देखिन्छ नि इन्सुरेन्सको केसमा एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर लाइफको केसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यही भनौँ न दुईवटा कम्पनीको त लास्ट इयरको नै इजिएम बाँकी छ होइन सो अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ 74-75 को इजिएम बाँकी छ तर अरू रिमेनिङ कम्पनीजहरूको चाहिँ हाम्रो यो लास्ट फिस्कल इयर 75-76 को इजिएम बाँकी भएकोले त्यसबाट चाहिँ हामीले भनौँ न डिभिडेन्डहरू एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ लाइफको केसमा चाहिँ तर नन लाइफमा चाहिँ अलिकति भनौँ न यो एनएफआरएसमा स्विच भएकोले गर्दा प्रोभिजनिङ हाई हुने भएकोले मैले प्रोभिजनिङ पनि कुरा गर्नु भएको छ सो एनएफआरएसमा स्विच हुँदाखेरि चाहिँ नन लाइफहरूले चाहिँ भनौँ न रेगुलेटरी कारणले बेसी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भइरहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट कतिको अलमोस्ट निल नै अथवा नेगेटिभ नै छ त्यो कारणले नन लाइफले चाहिँ धेरैले डिभिडेन्ड दिइरहेको छैन 75-76 को रिटर्नबाट फ्युले दिएको छन् होइन बोनस थोरै क्यास थोरै फ्युले दिएको छन् तर हामी 2-4 वटा हेर्न सक्छौँ एनएफआरएस सिस्टममा लास्ट इयरदेखि नै नन लाइफको डिभिडेन्डमा चाहिँ अलिकति भनौँ न कतिले त नो डिभिडेन्ड नै भनेको छन् कि लास्ट इयरदेखि नै सो डिभिडेन्डको पर्सपेक्टिभमा हामीले लाइफमा चाहिँ डिभिडेन्ड वाइज चाहिँ एउटा गुड पोइन्ट छ नन लाइफमा चाहिँ एनएफआरएस सिस्टमले गर्दा डिभिडेन्ड चाहिँ रोकिएको छ होइन त्यसले गर्दा अभियसली सेयर प्राइसमा चाहिँ यता पीलाई नै कन्सिडर गर्ने हो भने एउटा करेक्सन चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ तर भनौँ न अब रिजर्भ स्ट्रङ भएको भ्यालुएसनमा आयो भने चाहिँ एउटा इन्ट्री पोजिसन लिने पनि अपर्च्युनिटी चाहिँ हुनसक्छ Thank you so much, Mamin sir, for that information. And Mr. R.C. Batra, if you are listening us right now, I'm sure we've been able to answer your question. With that, I again move to Sujan sir. Sir, about your brokerage commission, there's always a debate regarding the brokerage commission here in Nepal. So, the brokerage commission that is there in their country is relatively cheaper than what is here in Nepal. So, what do you think about this, sir? ब्रोकरेज कमिसन अब यस्तो छ आजको दिनमा 0.4 देखि 0.6 सम्म छ र यो पहिलाको भन्दा अलिक कमै हो
र हामीले एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नि यो ब्रोकरहरूले जति पैसा तिर्छ त्यसको 20%मा फेरि 7 को कमिसन दिनै पर्ने हुन्छ हामीले। अब बाहिरको देशमा चाहिँ यो एक्सचेन्ज फिजहरू सेपरेट गर्ने गर्छ, नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म छैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति धेरै देखा जस्तो मलाई लाग्छ र नेपालमा पनि अब त्यो सेग्रिगेट गर्ने कुरा चलिरहेछ र यसको बेस्ट सल्युसन चाहिँ मेरो विचारमा रेगुलेटरले चाहिँ एउटा क्याप लगाइदिए पुग्छ जस्तो लाग्छ। म्याक्सिमम ब्रोकरेज कमिसन चाहिँ 0.4 या 0.5 भनेर गरिदिने अनि बाँकी सबै ब्रोकरले छोडिदिने। यो गऱ्यो भने चाहिँ बेसिकली दुईवटा बेनिफिट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा इन्भेस्टरले पनि सस्तोमा सेयर पाउने भयो अनि ब्रोकरले पनि आफ्नो स्किल्स र अनि आफ्नो पिआर स्किल्स या आफ्नो कम्पिटेन्सी देखाउन पाउने भयो। यति गर्दै पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विवेचन। Thank you, sir, with that information. I again move to Mamin, sir. Sir, we want to know your view regarding the market. अब finally हामीले कुरा गर्नु पर्दा overall यो capital market को situation र के हुन्छ र what would be your final suggestion to the new and existing investors, sir? So अब new and existing भन्दा so अब existing कोहरुको लागि भन्नु न existing कोहरुको चाहिँ मेन प्रब्लम के हुन सक्छ भने उहाँहरुको क्याश टु इक्विटी कुन पोजिसनमा छ अहिले अलरेडी हेभिली इन्भेस्टेड हो भने चाहिँ अलिकति भनौं न क्याशमा नि बस्नुपर्ने हुन सक्ने देखिन्छ हैन अहिलेको केसमा किनकि अब यस्तो अनसर्टेनिटीको टाइममा क्याश नै सबभन्दा भ्यालुएबल हुन सक्छ सो अब हैन अलरेडी अब क्याश पोजिसनमा बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो क्याशलाई मोबिलाइज गर्ने एउटा अपर्चुनिटी दिन्छ नै मार्केटले हैन सो अब हामी हेर्न सक्छौं अब लकडाउन खुले पछाडी मार्केट इन्केस अब खुलिहाल्यो भने हामी सुरुको केही दिनमा मेबी सेल प्रेसर देख्न सक्छौं किनकि कतिलाई मेबी पैसाको जरुरत भएकै होला अहिलेको टाइममा हैन सो त्यो टाइममा जो निडी हुन्छ रियली नै निडी हो सो उहाँहरुको सेल प्रेसर आउँदाखेरि चाहिँ मार्केट सुरुको फेजमा चाहिँ सुरुको केही दिनमा चाहिँ डिक्लाइन हुने प्रोबेबिलिटी छ हैन अघि सपोर्ट लेभलको पनि कुरा गरेको छु सो हाराहारी भन्नु त्यस्तो सपोर्ट लेभलमा आउने प्रोबेबिलिटी पनि छ अर्को भनेको यो कोभिड-19 ले गर्दा सबै सेक्टरमा हिट भएको छ अलिकति इन्भेस्टरको सेन्टिमेन्ट पनि डाउन भएको छ त्यसले गर्दा सुरुको केही दिनमा चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट हैन अस्ति अब जुन कि 2 दिनको ट्रेडिङले पनि देखाइसकेको छ एकदमै म्यासिभ सेल प्रेसर आएर मार्केट तल गएको छ त्यो भनौं एक लेभलको बटम लिए पछाडी चाहिँ डेफिनेटली एउटा बाउन्स ब्याक हुने नै छ अब मेन रिजन भनेको इन्ट्रेस्ट रेट एकदम डाउन भइसक्यो एफडीहरुमा सो अब मान्छेलाई चाहिँ इन्भेस्टर्सले खोज्ने भनेको रिटर्न हो सो यतापट्टि रिटर्न कम भएपछि एउटा इन्भेस्ट गर्ने एभेन्यूज भनेको स्टक मार्केट नै हुन्छ सो त्यसले गर्दा के हदसम्म एउटा डिमान्ड क्रिएसन हुने देखिन्छ सो त्यो भन्दैमा अब भनौं न डिस्पाइट द्याट फ्याक्ट हैन हामी स्टिल भोलाटिलिटी चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं आउँदो दिनमा हैन अब अघि त्यो पिक्चरमा मैले एक्सप्लेन गरे जस्तै अप्स डाउन मार्केटको अप र डाउन मार्केटको नेचर नै हो हैन सो बिचमा एक लेभलमा बाउन्स ब्याक गर्छ भन्ने फुलसम्म हामी अनि अर्को भनेको चाहिँ भनौं इन्भेस्ट गर्दा अब लङ टर्ममा गर्ने हो भने एउटा भ्यालु इन्भेस्टिङको अपर्चुनिटी दिन्छ जस्तो लाग्छ अब हाम्रो मार्केटले हैन सो भनौं न एक लेभलमा आए पछाडी अब कम्पनीजहरु भ्यालुएसनमा आउन थाल्यो हैन एकदमै लो पीमा आयो भने बाइङ अपर्चुनिटी सो यो चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्भेस्टर्सको पार्टमा भयो अब नयाँ इन्भेस्टर्सको पार्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अघि भने जस्तो पार्टिसिपेन्ट एकदमै थोरै छ हैन अब अलिकति यो के भन्नु अलिकति ग्ल्यामरस मार्केट नै हो स्टक मार्केट भनेपछि सो यसमा जति सक्दो हामी इन्भेस्टर पार्टिसिपेन्ट बनाउनु पर्ने हो नयाँहरुलाई चाहिँ अब नयाँ इन्भेस्टर्स जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब भनौं न हाम्रो नर्मली सेभिङ जनरल मान्छे सेभिङ गर्ने भनेको इदर फिक्स्ड डिपोजिट खोल्ने हो अर भनौं न ज्वेलरीहरु सुनहरुमा इन्भेस्ट गर्ने हो हैन तर अब त्यो बाहेक पनि एउटा वान अफ द गुड इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल भनेको शेयर मार्केट पनि हो वेल्थ क्रिएसनको एउटा मेकानिजम हो हैन तर अब त्यो भन्नेमा नलेज चाहिँ हुनु पर्यो फेरि अब स्टडी रिसर्चहरु गर्नु पर्यो हैन आफूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको अब्जेक्टिभ क्लियर हुनु पर्यो अनि अब लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो त्यो दे क्यान स्टार्ट विथ आइपीओस सानो प्राइमरी मार्केटबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ आइपीओस त्यसमा अलिक कन्फिडेन्स आएपछि बिस्तारै आफ्नो स्मल सेभिङमा तर सेकेन्डरीमा लगाएर दे क्यान गो बिग अलि टाइम पछाडि तर अब हैन अब टाइम कन्स्ट्रेन्ट छ हैन अब अलिकति नलेज कन्स्ट्रेन्ट छ हैन आफ्नो फिल्डको हैन भने चाहिँ अहिले अब भनौं न थुप्रै म्युचुअल फन्ड स्किम्सहरु पनि छन् झन्डै 17 वटा जति म्युचुअल फन्ड स्किम्स छ इन्डाइरेक्टली मार्केटमा पार्टिसिपेट गर्ने भने दे क्यान इन्भेस्ट म्युचुअल फन्ड्स एज वेल अर एल्स हैन मार्केटमा अहिले अब धेरै क्यापिटल्सहरु पनि छन् प्रोभाइड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ सर्भिसेस हैन दे क्यान अप्ट फर पोर्टफोलियो म्यानेजिङ सर्भिसेस एज वेल जो चाहिँ अब मार्केटमै बसेका प्रोफेसनल्सहरु पनि हैन उहाँहरुको सर्भिस लिएर दे क्यान मेक एन एन्ट्री इन द मार्केट Thank you, sir. Sujan sir, I go back to you with the same question, sir. Your view on the market and suggestion to the investors.
अब यस्तो छ, हाम्रो बजार झन्झनै 1100 लेभलतिर नर्मल लेभलतिर बसिरहेको बजार एकैचोटि 1667 पुगेर चाहिँ अहिले 1201 मा आएको र 1667 बाट 1201 मा आउनुको कारण धेरै फ्याक्टर्सहरू छ र त्यो मध्ये वान अफ द क्याटलिस्ट फ्याक्टर चाहिँ कोभिड-19 पनि हो। कोभिड-19 कै कारणले गर्दा मात्र बजार घटेको होइन, डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू छ। अब प्रफिट बुकिङदेखि लिएर अब माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा क्याप लगाउनेदेखि लिएर त्यो बेला डिफ्रेन्ट इस्युजहरू भएको थियो र घटिरहेको बजारमा चाहिँ कोभिड-19 को इम्प्याक्ट देखिन थालेको। सो एउटा पार्शियल इम्प्याक्ट चाहिँ भइसक्यो जस्तो लाग्छ र पार्शियल इम्प्याक्ट चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली अलिकति हुन बाँकी छ जस्तो लाग्छ। सो इफ यु आस्क मी पर्सनली आइ एम एक्सपेक्टिङ ए डबल शेप रिकभरी भन्नाले अब घटिसक्यो र अर्को अलिकति घटेर एउटा सानो बाउन्स जाने जस्तो मैले देख्छु। टेक्निकल टर्म्समा चाहिँ यसलाई बेसिकली डेड क्याट बाउन्स भन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ इभन ए डेड क्याट विल बाउन्स इफ इट फल्स फ्रम अ हाई भन्न खोजेको। सो एउटा सानो बाउन्स आएर एउटा सानो करेक्सन आइसकेपछि बल्ल एउटा सस्टेन राइज लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आई माइट बी रङ एज वेल यो कुरामा चाहिँ। र अब सल्युसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यही हो, बजार छिर्नु अगाडि चाहिँ अब न्यू इन्भेस्टरलाई बेसिकली एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लङ टर्म इन्भेस्ट गर्न लाग्यो कि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न लाग्यो, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट होराइजन चाहिँ एउटा क्लियर हुनु पर्यो पहिलो कुरा। र अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो रिस्क रिटर्न एपिटाइट पनि क्लियर हुनु पर्यो। रिटर्न एक्सपेक्टेसन कतिसम्म छ र त्यो रिटर्न अचिभ गर्नलाई कुन डिग्रीसम्म रिस्क लिन खोजिएको छ त्यो पहिल्यै क्लियर हुनुपर्छ। र अनि आफूले इन्भेस्ट गर्न लागेको स्टकको चाहिँ एउटा डिटेल एनालाइसिस गर्नु पर्यो। सकेसम्म चाहिँ इन्फर्मेसनहरू खोतालेर अनि इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक डिसिप्लिन वेमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो रिलेटेड त्यस्तो के क्वेरी कन्फ्युजन छ भने चाहिँ देयर आर न्युमरस अफ प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसन्स रेन्डरिङ सर्भिसेस थ्रु पिएमएस र हिमालयन क्यापिटल इज अल्सो वान अफ देम। सो त्यस्तो केही क्वेरिज कन्फ्युजन्स अब पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ अब इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्समा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हिमालयन क्यापिटल इज अलवेज देयर फर देम। Thank you both my speakers for giving suggestion to our viewers. And as Sujan sir just mentioned, if you want to know more information regarding the market, you can always contact Himalayan Capital. They will guide you throughout. With that, I take the last question from one of our viewers, Mr. Rakesh Kayasta. I put this question to Sujan sir, you again. He is from Bhaktapur. One question is, what should be the asset allocation model after market reopens? अब मार्केट एसेट एलोकेसन मोडल भन्नुभन्दा नि अगाडि वाट वी नीड टु नो इज वाट काइन्ड अफ इन्भेस्टर ही इज। अब उहाँ रिस्क टेकर हो कि अब रिस्क एभर्स इन्भेस्टर हो। इफ इज रिस्क टेकर हाई बिटा स्टक्स माइट बी गुड, किनकि अब बजार गर्दाखेरि राम्रो स्टकसँगै नराम्रो स्टकहरू पनि घटेको हुन्छ र अनि बजार बढ्दाखेरि अलिक धेरै बढ्ने भनेको हाई बिटा स्टकहरू नै हुन्। तर उहाँ चाहिँ अलि रिस्क एभर्स अलि कम रिस्क लिने खालको क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेबी डिफेन्सिभ लो बिटा स्टक्स माइट डु वेल एज वेल। त्यो भनेको अब नेपालको कन्टेक्समा एनटिसी ग्लोबल आइमीहरू नै हो। तर आई सजेस्ट हिम टु मेन्टेन ए ब्यालेन्स पोर्टफोलियो अफ बोथ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अप गयो नि डाउन गयो नि चाहिँ एउटा ब्यालेन्स इफेक्ट चाहिँ हुन्छ। बिकज एट द एन्ड अफ द डे मार्केट इज अलवेज अनप्रेडिक्टेबल। अब के हुन्छ माथि नै गइहाल्छ या तल नै गइहाल्छ हामीले भन्न सक्दैनौँ। एउटा ब्यालेन्स पोर्टफोलियो हामीले मेन्टेन गऱ्यौँ भने चाहिँ दुवै वेमा हामीले बेनिफिट अप्टिमम बेनिफिट चाहिँ रिप गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। Thank you, sir. So, Mr. Rakesh Kayasta, if you are watching us live, I'm sure you received the answer. So, with that, we nearly come towards the end of our session. And I would put my last question to Mr. Mamin first. Sir, what final message do you have to give to our viewers and public regarding the COVID-19 pandemic? Okay. COVID-19 pandemic, okay, यो अहिले त अब सबैजना भनौँ न भर्खर लकडाउन खोल्या हो। सो आई होप सबैजनाले आफ्नो टाइम युटिलाइज गर्नुभयो होला, अब रिसर्च गर्नुभयो होला होइन, स्टडी गर्नुभयो होला आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको फिल्डमा होइन। प्लस अनि अब भनौँ न यो टाइम जो सबैले आफ्नो एउटा टाइम भेट्यो, पर्सनल टाइम भेट्यो, फ्यामिलीसँग डे टु डे लाइफमा नर्मली हामीले यसरी कहिले स्पेन्ड गर्न पाएको थिएनौँ होइन। लकडाउनले यो अपर्च्युनिटी दियो। सबैजना एकदम रिजुमिनेट भइसक्यो होला यो टाइमसम्ममा। अब वी निड टु गेट ब्याक टु वर्क होइन। सो त्यही हो, अब एक्सर्साइज गर्नु, स्टे फिट होइन, स्टे सेफ। अनि यति भन्दै आइड लाइक टु थ्याङ्क अल एट द केएफए टिम अनि विवेचनजी अनि सुजन सरलाई पनि थ्याङ्क यू। अनि थ्याङ्क यू टु अल द भ्युवर्स हु गिभ देयर भ्यालुएबल टाइम बाइ वाचिङ दिस सेसन। Thank you so much, sir. Sujan, sir, I put the same question to you. Your final message to our viewers and public regarding the COVID-19 pandemic. अब यस्तो छ, I know
this lockdown period has been hectic for all of us in some kind of the other, but अब चाहिँ अलिकति केही हदसम्म ease भइसकेको छ. So I request all the people to stay safe, stay cautious, and let's get back to work while maintaining social distancing. Thank you. Very true, sir. Let's hope to get back working with a social distance. Now we come towards the end of our session, and I would like to thank my guest speakers for giving us such valuable information and your time. It was a wonderful session for me to even host. I would like to thank the viewers for putting so good questions for us to answer, and the back team of our institute, KFA, Mr. Sanju, Ms. Sami, Mr. Sudeep, for making this program, achievable and reachable to all of us. I would remind my viewers to share this session as much as you can, so that it reaches to maximum people with our information. And do not forget to catch us live next week with a new topic and with my new guest speakers. Until then, this is your moderator, Vivejan Khanal, wanting you all to stay safe at your house and take care. Jai Nepal.